So ይሄ በየቀኑ ፕሮግራሞች አሉ ጅማ አሜሪካን ኮርነር ላይ ጅማ አሜሪካን ኮርነር ሜቢ የማታውቁት ልጆች ልትኖሮች አላችሁ ሌተር ዳኒ ሴሽኑን ሲጨርስ እኔ ጅማ አሜሪካን ኮርነር ሞር ኢንትሮዲውስ አደረግ እና ጥያቄዎችን እቀበላለሁኝ ሶ ቀጥታ አሁን ወደ ዳኒ መለሳለሁኝ ማለት ነው ዳኒ መድረኩን ወደ አንተ መልሻለሁኝ you can start. Thank you, Aman. Okay, so let me start by introducing myself and my company. Sure, as soon as one hour experience. Yeah. Okay, so I think most of them are like Amharic speakers. I'm trying to speak in both. So my name is Daniel, and I'm a software engineer as a profession. But I also have a startup. It's called Guzo Technologies, and we do virtual reality products and also related services like virtual production and some XR hardware prototyping. And I can start maybe from my academic background. So I have a bachelor's in computer science. So this means like back in 6 years ago, ማለት ነው. And I also have a master's degree in software engineering. So I do have several specializations track, like I worked with Gabea and really different companies. I also train students. So some of you might know Gabea. I used to train different subjects, different specializations track like web frontend, JavaScript, and IoT. So all these kind of subjects that I used to teach, and I also mentor, especially young graduate students. So I mentor them like how they can start their own business or how they can see the technology, especially on which specific programming language or their interest they have to spend or focus. So that's how we started. Maybe I can come back to this, but the main important agenda for today's session is how these emerging technologies are currently in Addis, how they are like, what's the status, and also is it like the right timing to work or focus or start engaging or involved in this kind of technologies የሚሉት ነገሮች ላይ I think I can give you a few highlights. So as a startup, we achieved a few things. Guzo Technologies is established in 2019. So about I can say in 6 months, the pandemic enters Ethiopia and everything was seized. So it was really hard for us to sustain the startup. The ፓንደሚኩ ምክንያት ብዙ መቆየት የሚያስቸግር አይነት ታይም ነበር. But we were like prototyping and experimenting with VR projects, and our first experimental project was the Bakafa Palace. So Bakafa Palace is located in Gondar. It's one of the seven or six palaces that you can find in Gondar, Fasilides Castle ውስጥ ያለ. So it's like one of the ancient palace, and it has really awesome stories behind. So we tried, okay, can we make our own virtual experience so that people can go and visit without like physically present ሳያደርጉ እዛ ቦታ ላይ could they be able to visit this kind of places የሚል ነበረ. So virtual reality, it's a big concept. I mean, it's like a general term, but we focus on the CGI version of virtual reality, which means the computer ተጠቅማችሁ or ደግሞ visually every ነገሩን ከ3D build ማድረግ ማለት ነው. So from the scratch build ተደርገው, from the scratch ሲባል we have to study about the location, we have to research about the previous state of that palace, and also the environment, the colors, the texture. So ብዙ ሂስቶሪያንስም አብረውን ስለሚሰሩ
we do all this uh, pre-production stuff and then rebuild the whole palace and put it in VR experience ማለት ነው። So መጀመሪያ ካምፓኒ ከፍተን ኦኬ should we just build የኛን ኮንቴንት በቪአር ማየት እንችላለን የሚለው ጥያቄ was the first one. So can you adjust your camera so that we can see you? እኔ ነው ወደዚህ ልጠጋ። እሺ that's wide. Anyways ተቆርጦ ነበር ትንሽ Okay, እኔ ላይ ሳይው ፐርፌክት ስለነበር ይቅርታ። እሺ I'm using external camera and I can't see it እዚህ ጋር ነው ያለ። Anyways, so the first product was I think it launched on November 2019 and we tried to contact with the several supporting partners and it was well good. It's so challenging. I mean, there is no one who can understand the idea of virtual reality, especially in Ethiopian context. አድናቂ ብዙ አለን ፓርትነርስ ሰፖርተርስ ማግኘት ግን ከባድ ነው። ሶ ኢን ጀነራል ለምንድን ነው እዛ ላይ ፎከስ ያደረጋችሁት የሚል ብዙ የሚደርሰን ጥያቄዎች አሉ። ሶ ኢዝ ኢት ላይክ ታይም ዌስት የምታደርጉ አይመስላችሁም? ሪሶርስ ዌስት የምታደርጉ አይመስላችሁም ይላል። ብዙ ካስተዋላችሁ አንድ እውነታ እኔም ካየሁት for the past maybe 4-5 years Ethiopia is organizing really awesome tech sessions like in emerging tech, especially blockchain, AI, IoT, maybe VR እንደነዚህ አይነት ትልልቅ ስቴጆች ሆስት ተደርገዋል ኢትዮጵያ ላይ። ግን have you ever seen a product which is made in Ethiopia? like emerging tech የምትሏቸው ላይ ለምሳሌ ልክ እንደ ሲሪ ትልቅ የኤአይ ሰብጀክቶች ማንሳት የሚችል አፕሊኬሽንስ ኦር ደግሞ እንደ በብሎክቼን ደረጃ ብታዩት የራሳችን ቨርቹዋል ከረንሲ ገና የሞባይል ፔመንት ሲስተም በቅርብ ነው አናውንስ የተደረገው ላይክ ቴሌብር። So it was really hard for us to fit on this market ምክንያቱም we feel like it's too early to start or to engage in virtual reality or such kind of emerging things. So ጉዞ ቴክኖሎጂስ becomes like የሆነ ፋንሲ ነገር አይዲያ ይዞ የተነሳ ካምፓኒ ነበረ የሚመስለው ለብዙዎች ስታወሯቸው ኦኬ is it gonna work ምናምን እንዲህ ነገር ቻሌንጅ አይሆናችሁም ወይ? ኢቨን ኢንቨስተርስ ባክ ኦፍ ማድረግ ይፈልጋሉ። አይዲያውን ያምኑበታል ግን they don't want to just spend their money and test ይሄ ኤክስፐሪመንት አይነት ነገር ላይ ማውጣት አይፈልጉም። ቃል በቃል ያሉንን ነው መነግራችሁ እና this came after we announced the Bakafa Palace project and we tried to invite few people that we know in our network so that they can give us their testimonials, their suggestions and their idea about the project. Should we scale it out or should we change some even as business direction የሚሰጣችሁ ያስፈልጋልና አንድ እውነታ ልክ ኮቪድ ሲገባ ነገሮች በሙሉ ተቀየሩ። በምን መልኩ ነው? የቱሪዝም ሴክተሩ completely shut down አደረገ። So imagine I'm also I work as a CTO for a UK company አሁን ባለኝ ፓርት ታይም ስፔሻሊ ፓንደሚኩ ሲመጣ ብዙም እኛ ጋር ከበድ የሚል እንቅስቃሴ ስለሌለ so what we do is I took some remote projects and involved that is also in VR again. At the same time I'm trying to learn how they are using this technology, especially in tourism aspect. Tourism is like the biggest መሰራት ያለበት area, especially in VR. ግን ቪአርን ራንኩን ብታዩት ጌሚንግ ነው ትልቁ ከ40% በላይ ቪአር የሚሰራበት ዘርፍ ማለት ነው። ሶ ውጪ በቪአር በኤአር ኦር በእንደዚህ አይነት ቴክኖሎጂ ላይ ያሉ ፕሮፌሽናሎች ታለንት በ400% ነው የጨመረው። ሶ ኢማጂን ፓንደሚክስ ሲመጣ ሄድሴቶቹ ኦልሞስት ሄድሴት ብላችሁ እንግዲህ ቪአር ለመጠቀም የምታዩባቸው ሄድሴት በ400 በእጥፍ ነው የጨመረው ፕራይሳቸው። you can check their like stock market እንትናቸው ላይ ምንድነው ስቶክ ፕራይሳቸው ላይ ካምፓኒው ያወጣውና and then after a while on Amazon check ብታረጉት it's so different. So
ኮቪድ መጣ ሲባል ሰው ስለማይንቀሳቀስ ቪአር መግዛት ጀመረ፣ ታለንቶች ጨመሩ፣ ብዙ አፕሊኬሽኖች መሰራት ጀመሩ። when you come to Africa it's totally quiet ማለት ነው። ኢቨን አንድ አስጎብኚ ወጥቶ ሰርቶ ሀገር አስተዋውቆ መግባት አልቻለም። so what is like what we have to do is should we just bring Ethiopian historical sites virtually so that people can pay through online system and experience or learn about Ethiopia ሚል አይነት ሀሳብ ነው። ይሄንን ስናስብ ቨርቹዋል ሪያሊቲ እንሰራለን፣ ግን at the same time we don't have a way to or we don't have a platform to sell that to abroad clients or also international visitors even for local customers መሸጫ ፕላትፎርም የለም። ትልቁ ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ የፔመንት ችግር አለ፣ የሞባይል መኒ ችግር ነበር። ቢፎር ቴሌብር ነው እንግዲህ ይሄንን የምላችሁ። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ማንም ሰፖርት የሚያደርጋችሁ ኦር ደግሞ ይሄ ሄዳችሁ የሚረዳው ሰው ቶሎ አታገኙም። ስፔሻሊ from the government aspect ማየት ይቻላል። even investors they tend to decline because they want to spend their money on something guarantee የሚያደርጋቸው ነገር something they are familiar with especially mobile apps ምናምን እንደዚህ ነገር ይቀላቸዋል። ይሄ ቻሌንጅ ውስጥ ነበር እና ያለን አማራጭ የውጭ ፕሮጀክት አውትሶርስ እየተቀበልን እየሰራን ታለንቱ በዛ ልክ መፈለጉን እያየን እኛም ያንን ማላመድ መፍጠር እዚህ ኢትዮጵያ ላይ ነው። ከዛ ውስጥ አንደኛው I used to be speaking on different events. I'm trying to share what I know and also what we're capable of, especially the projects that we built and also the things that we discover when we share. So people or our friends now they are trying to recognize okay ይሄ ነገር ጥሩ ነው ወደሚል እይታ መግባት ጀመሩ ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ የኛን ሰዎች አምጥተን እዚህ አሳይተናቸው የሚሰጡን ኤክስፒሪየንስ እንደሚሰራ ያሳምነናል። ከኢትዮጵያኖች በላይ ብዙ ፎሬነርስ እኛን የፎሬን ፕሮፌሽናልስ ስራዬ ብለው ያገኙን መጥተው ፕሮጀክቶችን ኢቨን ሰጀስት የሚያደርጉን ኔትወርክ የሚያደርጉን ሰዎች ከኛ ሰው በላይ ሲበዛ ስታዩ ይደንቃል። ምክንያቱም we know this is like the best time በጣም plenty of services ባንድ ኤክስኪዩት እኛ ራሱ አንበቃም። ብዙ ሰዎች እንዲገቡ ብዙ ሰዎች ኢንስፓየር እንዲሆኑ ቴክኖሎጂው ላይ ኢንቮልቭ እንዲያደርጉ የምንፈልግበት ምክንያት እኛም አንበቃም። ፕላስ there is like plenty of options as an African ሊሚት መደረግ የለብንም። maybe most of you የቴክ ፕሮፌሽናልስ ናችሁ። so you don't have to be always a software engineer or a software programmer and build websites, mobile application. I am also an independent contractor. Like before I started my company, I used to work as an independent contractor. So I worked on a lot of applications locally. ለውጭ ገበያን ካወቃችሁት ብዙ ወደዛ ማውራት ስላልፈለኩኝ ነው። በዛ ነገር ቆይተናል። ግን መቼ ነው ውጭዎቹ እንደሚሰሩት አፍሪካኖች ኬፓብል ሆነው ወደ ማርኬት የሚወጣ ኮምፒት ማድረግ የሚችል ፕሮዳክት መስራት የሚችሉት የሚለው that is like the biggest question። ምክንያቱም the young talents ይመጣሉ፣ ካምፓስ ይመረቃሉ፣ ሲወጡ እንደምታውቁት ስራ ላይ ችግር ነው። ያን ባሪየር ለመዝጋት ብዙ ካምፓኒስ like a lot of companies academic hubs ምንድነው የሚባለው incubation centers they are trying to ምንድነው የሚባለው ይሄ ሜንቶር ማድረግ ኦፕሽኖች መፈለግ እንደ ጂኤስሲ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ፋንድ በማድረግ ይሞክራሉ። ግን if you still see that we can't be like those እንደ ኢሮፒያንስ እንደ ኢንዲያንስ ምን ሆንበትን ቻንትን ልናጠባው ነው። ምክንያቱም it's not even enough። አሁን በኮዲንጉ ብቻ ገና ነን። ግን የሆነ ደግሞ ለምሳሌ ግማሹ ኦር የተወሰነው ፓርት ደግሞ ኢመርጂንግ ቴክ ላይ ቢልድ እያደረገ ቢሄድ አሁን መናበብ የምንችልበት ከውጭዎቹ ጋር መስራት የምንችልበት ታይሚንግ ነው። ለምሳሌ I can start from the US. United States and Europe was like the leading በዚህ በፕሮግራሚንግ ምናምን በፊት even the softwares that we bought is maybe it's made in Europe or China or Russia or it could be US. So mostly it's from US. Even the products are it. The headsets Oculus it's owned by Facebook. አሁን acquire አርጎታል።
your smartphones. It could be uh, Apple or Android. Android could, the OS itself is open source. It's አብዛኛው ዶሚኔት የሚደረገው ኢቨን ዶሜን ኔምስ ኤቭሪ ነገር ኢትስ ኢን ዩኤስ ሶ they are the leading ማለት ነው። so as a developed country ታለንት ነው ማግኘት የምንችለው ምክንያቱም የመጀመሪያው በቂ ታለንት መያዝ ነው and then we can replicate what they got አሁን የቻይና ደስ የሚለው ነገር ታለንት ነው መጀመሪያ የፈጠሩት ያ ታለንት ፕሮዳክትን ሬፕሊኬት ማድረግ ፓተንት ሁሉ አይፈሩም ምክንያቱም በውጪ ፓተንት የሆነ ነገር በቻይና ፓተንት ማግኘት is that simple I mean እንደ ዩኤስ አይከብድም ስለዚህ በሴም እቃ የምታውቁትን ይደግሙታል ለምሳሌ ሁዋዌ እና አፕል ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ቴክኖሎጂውን መድገም ያ ራሱ አንድ የችሎታ ማሳያ መንገድ so በፕሮግራሚንጉም or in this IT field US was leading and then Europe so the same ደረጃ ላይ ነበሩ በዛ ሰዓት ምንን ነበረ በጣም የሚፈልጉት የሚጠይቁት ኢንዲያንስ so ኢንዲያንስ አሁን ላይ የት ደርሰዋል ብላችሁ it's a good example Google Chrome ላይ ሲሰራ የነበረ አንድ ዴቨሎፐር ነው አሁን የጉግል ሲኢኦ አይደል እርግጠኛ ከሆነ እንትን ከሆንኩ እንደዛ ነው እና he's Indian ማይክሮሶፍትም እስከሆነ ጊዜ ድረስ አሁን ካልተቀየረው ከተቀየረ I'm not sure but he's also an Indian so ከታች ከዴቨሎፐርነት እስከ ሲኢኦነት or ደግሞ ጉግልን እስከ ማስተዳደር የመድረስ አቅም ዘርግተዋል US ማርኬት ላይ so they are requesting same amount of payment as the Europeans and also the US people so how about the Africans አሁን ደግሞ everybody አይኑን ማላይ አድርጓል አፍሪካ ላይ በደንብ ተመልከቱ Africa we need developers from Africa there is a labor force ከአፍሪካ ብዙ ጥያቄዎች አሁን አፍሪካ ሆኗል አፍሪካ ለምንድን ነው because there is በጣም ብዙ ወጣት at the same time በጣም ብዙ opportunities ገና ያልተሰራ ደስ የሚለው ደግሞ ርካሽ ነን ማርኬት ላይ ስንቀርብ ማለት ነው ምክንያቱም in US probably a senior developer or a senior software engineer he get paid around $150,000 per year ሊከፈለው ይችላል so if you just spend this maybe cut it into monthly salary ብትወስዱት nearly $10,000 ያገኛል በጣም ጁኒየር ምናምን የሚባለው about $4,000 ያገኛል ማለት ነው so a developer መሆን በራሱ US ማርኬት ላይ አሁን ተፈላጊ ያደርጋል especially as a remote developer ብዙ እድሉ አለ ችግሩ ሁሉም ያጠምዳሉ ማለት ነው አሁን እናንተ maybe ኢትዮጵያ በአመት let's say 1000 programmers በጣም ፕሮግራመርስ መሆንና ፕሮፌሽናል ፕሮግራመር so software developer መሆን ይለያያል ምክንያቱም what we get from university is mostly the academic part it's not about industry so they don't tell you about how to work with a team what tools are required there are some professional techniques especially industry like companies የሚጠቀሙበት ትሬንዶችን collaborative tools they don't tell us they just አንድ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ እንማራለን እሱን ይዘን ስራ እንፈልጋለን እሱ ደግሞ ከባድ ነው so professional talents በራሱም ሰልፍ ቶትም ሆኖ ወይም ተምሮ ሰርቲፋይድ ሆኖ ወጥቶ ወደ ማርኬት ሲገባ የሚያገኘው እድል በውጪ ካምፓኒዎች ተጠልፎ መሄድ ከሆነ እንደ ሀገር ብታዩት ምንም ጥቅም የለውም because most of them they are applying for some kind of remote project and then relocate ያደርጋሉ so success የሚለኩት ከራሳቸው ብቻ ነው ማለት ነው so እንደ ኢንተርፕረነር የምታዩት ከሆነ they don't have a way to create jobs in their own country and also see the technology from their own perspective so እንኳን emerging tech ላይ እንደ IoT AI blockchain there are a bunch of things like 3D printing እነዚህ ነገሮች ላይ በደንብ ኢንቮልቭ አድርጌ ሪሰርች አድርጌ ልስራ የሚለው ታይም በጣም እየረዘመ ይመጣል ማለት ነው so አንደኛው ቻሌንጅ ሁለቱን ባላንስ አድርጎ የሚሄድ ቲም መፍጠር ነው so based on my experience before like 2019 there are really famous applications that I was involved in and I have a lot of experience with different clients professionals with a team without a team እንደዚህ ሰርተናል ግን ሪሎኬት የማድረግ ፍላጎት ብዙም የለኝም
ወጥቶ የመስራት ማለት ነው። ምክንያቱ ደግሞ አንድ ነው። because if I relocate or if I move to US or Europe, there is a huge competition ማለት ነው that I can't even imagine. Okay, so if I say VR or if I say IoT, there are maybe 100 and 1,000 companies that are involved in VR, XR ምናምን. So if we started it, I mean, start that in Ethiopia or maybe in Africa, probably we might be the pioneers or we might achieve good ምንድን ነው የሚባለው የሆነ level of understanding about the technology, knowing your demography and try to add a couple of things that you know from those different companies እናንተ ከውጭ ከምታውቋቸው እሱን ማላመድ ነው የሚባለው እያመጣን ቴክኖሎጂውን አዶፕት እንዲሆን ማድረግ that's የኛ ትልቁ ቪዥን እና we know that could be በጣም አሰልቺ አድካሚ ግን it's the right time ብለን የመጣ ነው ማለት ነው። So when Guzo Technology started, we started from the technology, I mean the VR concept. So what is VR? ምን ያህል ኢንትረስት ያደርጋል ብነግራችሁ ሁለት ቀንም አይበቃኝም። ምክንያቱም VR it's a really በጣም ኦሰም የሆነ ፕላስ ደግሞ እንደ አፍሪካ ካያችሁት ከስራ እድል መፍጠርም ሊሆን ይችላል ከብዙ አስፔክት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው የሆነች ነገር ሪቪው አደርጋለሁ። ለምሳሌ VR አሁን XR የሚባለው ሌቭል ላይ ነን ኢን ጀነራል let me say extended reality. So what is extended reality? VR ምናምን የሚሉትን those different things ትንሽ ልከፋፍልላችሁ ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ XR VR ምናምን ዝም ብሎ የምንጠቀመው ይመስላልና extended reality ከመሆኑ በፊት አብዛኞቻችን VRን የምንገልጽበት መንገድ አሁን የመጣ ይመስለናል። VR አሁን አይደለም። when you play mobile games, when you play computer games, you are playing some virtual የሆነ ሲን አይደለም? So በሆነ ዲስፕሌይ ውስጥ የታጠረ ግን ቨርቹዋል የሆነን ሲን የማየት ነገር ነው። ሶ ጌም መስራት ጌም ውስጥ ሰው ተጥዶ እንዲህ ተመስጦ ሲጫወት ፉሊ ቨርቹዋል ዓለም ላይ ነው ያለው ማለት ነው። the only change ዲስፕሌዩን የተቀየረው as you can see. So instead of seeing it on በጣም የተከፈለ የሆነች የተቆረሰች ስክሪን ላይ ኮምፕሊትሊ ኢመርሲድ መሆን ማለት ነው። ሶ የቪአር ሄድሴት አድርጋችሁ ማየት ስትችሉ in any direction in 6 degree of freedom 6 degree of freedom ማለት 360 ዲግሪ at any ከፍም ዝቅም ወደ ጎንም እያላችሁ ማየት ትችላላችሁ መንቀሳቀስም ትችላላችሁ ማለት ነው። so you have all these options. ይሄ ቴክኖሎጂ በቱሪዝም ብታዩት ዜሮ ነው። ኦኬ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። በኢትዮጵያን ኤርላይንስ annually ማለት ነው በአመት እንግዲህ ይሄ ዳታ 2019 ላይ ያገኘ ነው there are 12 million transits annually ኢትዮጵያን አየር መንገድ ቦሌ ማለት ነው ያርፋል ወይም ይመጣሉ። ኢትዮጵያ እንደምታውቁት ደግሞ በጣም መጎብኘት የሚችል የሚገራርም ቅርስ ያለበት የሚገራርም ቦታ ያለበት ሀገር ነው። እንደ ሀገር ታሪክ አለው ማለት ነው። ይሄ ሌላው ሀገር አለ ባይዘው የሚጎበኝ ነገር ብዙ የሌለው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ይሄ አለ። so imagine those 12 million transits visiting Ethiopia ግን they don't have a way to enter. ለምሳሌ የቪዛ ፕሮሰሱ እንደምታውቁት ቀላል አይደለም። ዘው ብሎ ኢትዮጵያ ገብተው በ3 ሰዓት ተመልሰው መውጣት አይችሉም። so እዛው ኤርፖርት they could stay for 2 hours 3 hours maybe 8 hours አይደለም ሌላ ፕሌን እስኪመጣ ቁጭ ይላሉ። 12 ሚሊዮን የውጭ ዜጋ it's not simple. I mean በጣም ትልቅ ገቢ ማምጣት የምትችሉበት ነው። አንድ ቦታ ላይ ነው አሁን እየነገርኳችሁ ያለው። so out of those 12 million transits just 11 አያዩም እንበል። so let's only stick with the 1 million transits annually. so 1 million ሰው ብቻ which is 10% of the annual transits interested ቢሆን እስቲ ይሄን VR ላይ ለ10 ደቂቃ ቁጭ ብዬ ይሄን ልማር ከፍዬ $1 just $5 $10 they can pay ግን let's say $1 ከፍዬ ልይ ቢል አንድ ቢያይ 1 ሚሊዮን በአመት $1 ሚሊዮን ማምጣት የሚችል ሐሳብ ነው ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። with one VR booth ልክ እንደ ATM አስቀምጣችሁት with one content if 1 million of those transits are interested to see one experience ማለት there is $1 million per year which is ደግሞ የፎሬን ከረንሲ it's not የኢትዮጵያ so ቀላል ነው ብሎ ይሄንን የሚከራከር ብዙ አናገኝም። ያ ኦኬ that's ያ ልክ ናችሁ ምናምን ይላል
10 ቢሆን 5 ቢሆን በየኤርፖርቱ ቢቀመጥ forget Ethiopia you can also place it in Kenya South Africa አሁን እያደጉ ያሉ ሀገራት ደቡብ አፍሪካ በቪአር በደንብ እየሰሩ ያሉ ምንተዋወቅ ኢቨን ግብጽ ቀደም ከከፈትኩት ቪዲዮ ውስጥ 7 ሀገራት ናቸው ያወሩትና የኢትዮጵያ ኬንያ there is also Egypt Nigeria Tunisia culture ላይ የሚሰራ ነው እንደውም የቱኒዚያ እና they are doing a really awesome job so ይሄን ማርኬት ኮምፒት የምናደርግበት አሁን ነው ታይሙ ማለት ነው so for that we need a lot of talents a lot of professionals young professionals they can understand about emerging tech well so it's good to start አሁን ምንድነው everybody programming language ያውቃል ግን እንዴት ወዴት አድርጌ ልጠቀም የሚለው ላይ ትንሽ ጠበብ ይላል አይታችሁት ከሆነ ትንሽ በቃ ኦፕሽን እንደሌለው ወይ ዌብሳይት ወይ ሞባይል አፕ አይደለም or ደግሞ some kind of API engineering ላይ ነው ብዙዎች ፎከስ የሚያደርጉት የተወሰኑት AI or DevOps that's not really high end programming but it's infrastructure management that is also under ትልቅ position ግን DevOps አካባቢ ላይ UI UX design and machine learning እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብዙዎቹ ኢንቮልቭ ያደርጋል how about VR okay so VR IoT robotics እነዚህ they are like untouched የሆኑ ነገሮች ማለት ነው so ያንን ለማሳየት it's the good timing ብለን ያመጣ ነው so በቻሌንጅ በኢንቨስትመንት በምናምን ብዙ ሾዎች ይኖራሉ ግን ወደ ጁላይ አካባቢ ላይ we applied for Epic Games. Epic Games is one of the biggest gaming company. They got this product, Unreal Engine የሚባል. So we use that software, by the way, Unreal Engine የሚባል software. It's a gaming software. It's a gaming platform. So you just need a couple of programming knowledge, especially አሁን አዲሱ version. You don't have to write coding that much. Hardcore coding C++ ላይ ነው የሚሰራው you don't have to write that but you can use nodes so you can connect whatever you want so that you can create basically what you want without writing a single line of code ማለት ነው so node programming አሁን ይሄ node የሚባል ኮንሴፕት ብዙዎቹ ያመጡት ነው especially non professional ሲሆኑ ሰዎች በቀላሉ ፕሮግራሚንግን ሳይማሩ እንዲገቡ ለማድረግ so Unreal Engine internally it's C++ but you can also use it through the blueprints የሚባላል ነው so let's say እኛን የቀየሩ የተወሰኑ ነገሮችን let me share I mean this technology ምንድነው ውጪዎቹ እንዴት እየሰሩት ነው ትንሽ እዚህ ላይ ፎከስ ባደርግ ለእናንተም ምን ያህል አቅም ምን ያህል ትልልቅ ስራዎች መሰራት ይችላሉ የሚለውን ነገር እናያለን the new Lion King movie the new Lion King የምላችሁ እንግዲህ 25th year የ25ኛ ዓመት ዋናው ላይን ኪንግ ሙቪ ከወጣ ከ25 ዓመት በኋላ የተሰራ እንደ አዲስ የተሰራ ፊልም ነው ይሄ ፊልም ኮምፕሊትሊ የተቀረጸው ቨርቹዋል ሪያሊቲ ላይ እንዴት ነው ምናምን የሚለውን ፕሮሰስ የተወሰነ አወራቸዋለሁ ድምፁን ልዝጋውና ሶ ይሄ የምታዩት ካራክተር ይሄ የምታዩት ሲን the whole environment ይመስለኛል ኬንያ ላይ ያለ ቦታ ነው የሰሩት ካልተሳሳትኩ ወደ 50 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ምናምን የሚሆን ቦታ ሪያሊስቲክሊ ፎቶ ስካን ተደርጎ ፎቶ ስካን የምታዩት ሳር ድንጋይ አብዛኛው ይሄ ናቹራል ቲንግ በሃይ ሪዞሉሽን ካሜራ ስካን ይደረጋል ስካን የሚደረጉበትን ቴክኒክ እኛም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንደሰራንበት ሼር አደርጋቸዋለሁ ሶ እንደዛ ተደርጎ ኦልሞስት የእውነትን ነገር ኮፒ ፔስት ከማድረግ ጋር አይታችሁ ፌክ አይመስላም አሁን ኢንቫይሮንመንቱን ብቻውን ብታዩት ድንጋዮቹን ብቻውን ብታዩት የውሸት ነው ለማለት አትችሉም ምክንያቱም ፎቶ ተነስቶ ስካን ተደርጎ የገባ ሃይ ሪዞሉሽን የሆነ ሲን ነው ዛፎቹ አኒሜሽኖቹ እንቅስቃሴዎቹ ኢቭን የእንስሳዎቹ አሰራር በራሱ በጣም ዲቴይልድ ነው ስለዚህ እናንተ ቼክ አድርጋችሁ ማየት ማንበብ ትችላላችሁ ብዙ አይከብድም ግን ቴክኖሎጂው ላይ እንዴት ተሰራ እሱንም የሚያሳይ ዶክመንተሪ አይገስ ታገኛላችሁ ግን የካሜራ አቀራረጹ ላይ ትንሽ ለማውራት ስለፈለኩኝ ነው ምክንያቱም ካሜራ የተቀረጸው ኖርማሊ አኒሜሽን ሙቪስ ሲሰሩ
ካሜራ ሙቭመንት ምናምን በማውዝ ነው የምትነግሩት። ከዚህ ወደዚህ ሂድና ቀረጽ ምናምን ብላችሁ አይደለም። ኤቭሪ ነገር ያው ዲጂታል ስለሆነ የዚህ ሙቪ ግን የሚለየው የእውነት ካሜራ ማን የቀረጸው ያ ምንድን ነው ካሜራቸው ላይ ኦን ቶፕ ኦፍ ካሜራ ለምሳሌ አሁን ይሄ ቪአሩን አድርጌ በእጄ የምጫወትበት ነው አሲከንሲ ይሄንን አድርጋችሁ በዚህ የምትነኩት ነገር ካለ እጃችሁን ስታንቀሳቅሱ ስሪዲ ስፔስ ላይ ወይም ደግሞ ስሪዲ ኢንቫይሮንመንት ላይ እንትን ማድረግ ትችላላችሁ፣ እቃውን ማየት ትችላላችሁ። ካሜራው ይሄ ሄድሴት እንደምታዩት ኤቭሪ አንግል ካሜራ አለው። ኦኬ ሶ ኢት ትራክስ ዩር ሩም፣ ይሄ ያላችሁበትን ስቱዲዮ የሚሆን ክፍል ያውቀዋል በስሪዲ የቱ ጋር እንዳላችሁ ኤግዛክትሊ ስካን አድርጎ እዛ ላይ ስትንቀሳቀሱ ያውቃል። እነሱም ያደረጉት ስቱዲዮቸው ውስጥ ቨርቹዋል ትራከሮች አሉ የሚሰቀሉ ካሜራቸው ላይ የሚገጠሙ ሞሽን ትራከር የሚባሉ ሴንሰሮች አሉ። እሱን ተጠቅመው ነው የሰሩት። ይህንን ያነሳውበት ምክንያት ምንድነው? ስንቶቻችሁ አቫተርን ታውቁታላችሁ? ሙቪ የአቫተር ሙቪ ማለት ነው። አይ ሆፕ ሞስት ኦፍ ዩ ኒው አባውት ዲስ ሙቪ። ኢትስ ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ሲጂአይ የተሰራ ትልቅ ፊልም ነው። ግን ያ ፊልም ሲሰራ ለዛ ተብሎ የተሰራ ቴክኖሎጂ ኢን 10 years ታይም አይ ቲንክ 10 ዓመት ከዛም በላይ ሆነዋል። አሁን ኢንዲቪዥዋልስ ላይክ ካምፓኒስ ላይክ ጉዞ ቴክኖሎጂስ ኦር ኤኒ አዘር ዴቨሎፐር ቤቱ ሆኖ ቨርቹዋሊ እንዲህ አይነት ሲኖችን ፕሮዲውስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለአድዋ የተጠቀምነው የዚህ አይነት አቀራረጽ ነው። ካሜራውን ቨርቹዋሊ ይዛችሁ ገብታችሁ በአይፎንም ይሰራል። ብዙ አይነት ቴክኒክ አለ። ይሄ ቨርቹዋል ፕሮዳክሽን ይባላል። በዚህ ቴክኒክ ነው የሰሩት። ኢማጂን you can create realistic experience like the Lion King ከተባለ we can also build the same movie with low cost ማለት ነው። ይህንን መፍጠር የሚችል አሁን ስንቱ የግራፊክስ ፍቅር ያለው ፕሮግራመር አለ። ለምሳሌ እኔ እንደዛ ስለሆንኩኝ ነው። I also work professionally in software development ግን I got interest in motion graphics and related stuff. So virtual production, there is programming, there is game engine, there is also የሙቪ የአርቱ ስራ አለበት ማለት ነው። this is a place where you can have all the professionals at one place and at one time to create maybe a movie like The Lion King. The Lion King ሲታይ it's not ዝም ብሎ አኒሜተርስ የሰሩት ሙቪ አይደለም። there is behind the scene ብዙ የቨርቹዋል ሪያሊቲ ኮንሴፕትን በደንብ ተጠቅሞ የወጣ ፊልም ነው። እዚህ ካምፓኒ ላይ ሜጋ ስካንስ ምናምን የተባሉ ካምፓኒዎች ተሳትፈዋል። ይሄንን ስናይ ለእኛ በጣም ትልቅ አቅም ነበር። ሶፍትዌሩንም መረጥን እኛ፣ በዛ ላይ ብዙ ፕሮጀክቶች ሰራን፣ አፕላይ ያደረግን። I can share maybe a few things about how our company Shaggan also technologies. Let me just share this. I don't think you can see it, but let me share the entire window so that you can see everything. አፕላይ ያደረግን። ደስ የሚለው በጣም በከበደን ሰዓት፣ ኮቪድ በጣም ጎዳን ባልን ሰዓት፣ ይህን ቴክኖሎጂ የሚረዳን የለም ባልን ሰዓት ጌሚንግ ካምፓኒ ኢትሰልፍ አንሪል ኢንጂን ላይ ነው የተሰራውን ያልኳችሁ። የአንሪል ኢንጂን ባለቤት ነው ኢፒክ ጌምስ። ኢፒክ ጌምስ ሜጋ ግራንትስ የሚባል ፕሮግራም አለው። እዚህ ላይ ለሚሰሩ ካምፓኒዎች፣ እዚህ ላይ ለሚሰሩ ኢንዲቪዥዋልስ ይደግፋል፣ ፈንድ ያደርጋል። ፕሮጀክታቸውን አክስለሬት እንዲያደርጉ በገንዘብ ይደግፋል ማለት ነው። እኛ አንደኛው እንግዲህ ከአፍሪካ ይህንን ያገኘንን ኦልሞስት 1000 አይሞሉም ዓለም ላይ ስታርታፖች፣ ኢንዲቪዥዋልስ ምናምን ትልልቅ ጌሚንግ ካምፓኒስ ናቸው ያገኙት። we received this grant from ኢፒክ ጌምስ። ኢፒክ ጌምስ ሲመጣ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ለማግኘት ተንከራታችሁ ቢሮ ለቢሮ ሄዳችሁ ብዙ የሚረዳችሁም ሰው ካጣችሁ and finally a big gaming company in US grant ሲሰጣችሁ without even asking any equity on your company, okay, without requesting any share ማለት ነው which is በጣም ትልቅ ነገር። ምክንያቱም እኛ ኦልሞስት ሞራላችንም እየወደቀ የሚመጣበት ታይም ነበር። ምክንያቱም the pandemic is all of a sudden መጥቶ ነገሮችን ያበላሸ and our financial status was not that much good enough for our company to sustain during the pandemic.
we applied this in 6 months ምናምን ነገር almost ገና በዚህ ዓመት ማለት ነው we got this email we got this grant so quickly ይሄንን grant ሲሰጡን እኛ we announced የኢትዮጵያ ኤክስአር የሚል አዲስ ፕሮጀክት አናውንስ አደረግን ማለት ነው so ኢትዮጵያ ኤክስአር is ኢትዮጵያ ኤክስአር አንድ ኤክስአር የሚለውን ቴክኖሎጂ እንዲያስተዋውቅ ነው ሁለተኛው ኢትዮጵያ ኤክስፕሎረር ብለን ኢትዮጵያን ማሳየት እንዲችል ኤክስፕሎር እንድታደርጉ ወይም እንድትጎበኙ የሚያስችል I think if you have seen the poster ኢትዮጵያ ኤክስአር ብለን okay ኤክስአር ስትሉ ስልክ ነው የሚመጣው እዚህ ጋር so this is the yeah okay no need to open it but you can check the okay the high quality anyways this is the game so አራት ፕሮጀክቶችን አናውንስ አደረግን so the አራት ኢትዮጵያ ኤክስአር ላይ የሚገቡ ፕሮጀክትስ ብለን አስተዋውቀን ከአራቱ አንደኛው is the story behind አድዋ ማለት ነው so the story behind አድዋ you can check maybe I can open the trailer ትንሽ ለማነቃቃት ካስፈለገ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ እንዲህ ናቸው ትሬለሮቹ so one of the first trailer is Adwa I think Aman ይክፈተው ማለት yeah so let me show you the trailer and እስከዛ ድረስ እስከከፍተው the story behind Adwa is I mean most of us we know about Adwa but we don't know exactly how the story started maybe the battle of Adwa እና the story behind Adwa ብዙዎቻችን እንለያለን ጥያቄ ነው እኔ ራሴ አላውቀውም ነበር ሌሎቻችሁ ታነቡ ይሆናል in my case I know about Adwa እኛ አሸንፈናል ምናምን ግን ከአድዋ በፊት there were like two different battlefields የአድዋ አምባላጌ ጦርነትና የመቀሌ ከበባ የሚባል ሁለት የተለያየ ቦታ ላይ ውጊያ ነበር ይሄ ታሪክ አለው ኢቭን አድዋ እንዴት ነበር ኮሎኒ ውስጥ እንዴት ሊያስገቡ መጀመሪያ አቀዱ የሚሉ እነዚህ ናሬቲቭስ why don't we build it in a virtual environment in a virtual production with authentic የሆነ historians ብለን ተነሳ so out of those four projects I mean four projects ስላችሁ አራቱም የሚታወቁ አይደሉም still we are on the third project በአሁኑ ሰዓት ጥያ ትክል ድንጋይ the second project is the ምንድነው the caves of Sofumar የሶፉመርን ኬቭ የሚያስጎበኝ ነው so the first one was this let me just share my screen and show you the video yeah it's like 2 minutes video no yeah ታያለ ለብዙ ዘመናት ጠላቶቻቸውን ሲመክቱ ኖረዋል። ብዙም ቅኝ ገዢዎች ወዳልያዙትና ነፃ መንግስታት ነፃ ህዝቦች ወደሚኖሩበት የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በተለይም ኢትዮጵያ
right, so this is like the trailer for Adwa, and it's 36-minute experience. So you can go to our YouTube channel and you can have mute ላይ ነህ? sorry. That's so funny. So this is our trailer on Adwa, the story behind Adwa, and you can have the 36 minutes full video version of this story. You can just check on our YouTube channel. እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ላይ አንደኛው ኢምፓክት አለው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ያው the politics and everything ታሪክን እንዳናቅ ባሪየር ሆኗል። ሶ የኛ አንደኛው ነገር ምንድነው 36 ደቂቃውን ቪዲዮ ስታዩት ኢትዮጵያ እንዴት አይነት ሰው እንደነበረ ኦር ደግሞ ኢትዮጵያውያን እንዴት የጋራ ነገር ላይ ያላቸውን ትልቅ ዲሲዥን ኦር ደግሞ ያላቸውን ቫልዩ የምታዩበት ነው እና እኛ የምንሰራው ስራ አብዛኛውን ጊዜ ታሪክን እንትን ለማለት የሆነ በጣም ኔጌቲቭ ነገሩን ወይ ፖዚቲቭ ነገሩን ኤምፋሳይዝ ለማድረግ ሳይሆን ኢትዮጵያኖች ቢያውቁት ሞር ሞቲቬትድ ያደርጋቸዋል። ስፔሻሊ ደግሞ ያንግ ታለንትስ ቢያዩት ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ብለንም የሰራ ነው ለወጣቶች ነው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን አማራጭ የሌለው የሆነ የማይቀየር ሀገር ደሃ ሀገር ብሎ አማሮ ለመሄድ ምንፈጠን ስለሆነ ያን የነበረ አይነት ውሳኔ ለምሳሌ በጣም ከሚገርሙኝ ፓርቶች ውስጥ ከታሪክ ውስጥ ሽቦና ፈንጂ ሆኖ ማለፍ ስለማይቻል የተወሰኑ ወታደሮች በራሳቸው ፈቃድ እዛ ላይ ሽቦ እየቆራረጣቸው ይወድቁ ነበር። ሶ መንገድ ለመክፈት ማለት ነው። ገብቷቸዋል አይደል? this much sacrifice የሚያሳዩ ዋሪየርስ የነበሩበት እና ምን አይነት ሰዎች አቆይተው የሆነን ያህል ታሪክ ወይም ደግሞ የሆነን ወኔ ነው የሚባለው። ወኔ ሲባል ወኔ የሚባለው ዴፊኒሽን የሚሰራው ለኢትዮጵያን ነው ይባላል። አብዛኛው ሀገር ወኔ የለውም እና ያንን እንዲቀር ያደረገ ጀነሬሽን ነበረ። ሶ ያንን ማስታወስ ማሸነፍ የሚባል መንፈስ እንጂ መሸነፍ እኛ ቪክትሪ ዴይ ያለን እንጂ ኢንዲፔንደንስ ዴይ የለንም። ሶ እንደ ሰነፍ የሆነ ነገር ፈርተን ሸሽተን ተገዝተን ምናምን ሳይሆን አሸንፈን የነበርንበትን ነገር አሁን በቴክኖሎጂም በምንም ፓዮኒር መሆን። ብዙ ጊዜ ሩጫኛ አንደኛ ስንወጣ አድዋ አሸንፈናል ሲባል በጣም እንደው እንንቀዋለን እንጂ ለእኔ አሁን በግል ከሯጮች በላይ ሮል ሞዴል የለኝም። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ በሊዲንግ ነገር ላይ አቆይተውን ያለ ስማችንን ሜቢ አወር ኤርላይንስ ኤንድ ኦልሶ አትሌቶቻችን ምናምን ናቸው። ምክንያቱም በደንብ ኢትዮጵያ እንድትታወቅ የሚሰራ ዘርፍ ያለው ከቴክ ውጭ በብዙ ኤሪያ ላይ ሰምተናል። በጦርነት ነበር፣ በሩጫ አለ። ግን ቴክኖሎጂ ላይ ስንመጣ ፓዮኒር መሆን የምንችልባቸው አቅም እያለን ግን ያልታዩ የቴክኖሎጂ ኦፕሽኖች ወይም ምርጫዎች እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ this is like ኢምፓክት አላቸው ብለን የምናስባቸው ፕሮጀክትስ like the story behind Adwa, the second version maybe እንግዲህ ፈጣሪ ካለ next year ላይ ለአድዋ the battle of Adwa ለመስራት አስበናል። but that will need a lot of equipment, suit ይፈልጋል፣ የሆነ አኒሜሽን መስራት ስላለብን so all those things ከተሟሉ ፓርት 2 ይወጣል። ግን this is our main agenda 36 ደቂቃ ቪዲዮን ስታዩት you will understand something about the story and also the potential of the technology itself. So virtual production ባደጉት ሀገራት ላይ ለዜና ይጠቀሙታል፣ ለክሊፕ ይጠቀሙታል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሳር ቅጠል አበባ ሜዳ እየፈለግን ነው የምንቀረጸው። you don't have to go like physically, you can recreate each and every environment. የማርቨል ሙቪ አድናቂ ከሆናችሁ አቬንጀርስ፣ አይረን ማን ኤቭሪቲንግ ኤግዚስት የሚያደርግ ዓለም አይደለም። so everything is built in a virtual stage. so እሱን ሪሌት በማድረግ የሚሰራ ነው። ስለዚህ ቅድም ያልኳችሁ ሙቪዎች ምናምን ሞዴል የሚያደርጉ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ፣ ታለንትድ የሆኑ ሰዎች አሉ። እነዚህም አቀናጅቶ አንደኛ ለሌሉ ፊልዱ ላይ ላሌሉ ኢንትረስቱን መስጠት፣ ሼር የምናደርገው ታይም እየሰጠን ያለንን ነገር ማውራትም ማስተዋወቅም የምንፈልገው ብዙ ኤኮሲስተሙን እንዲቀላቀሉ ብዙ ታለንቶች እንዲመጡ ፍላጎት ስላለን ነው። ምክንያቱም የሚጠይቅ ሰው ከሌለ እኛ ብቻችንን ቆመን የምንቀይረው ነገር የለም። ያንን ለማምጣት ነው። ትንሽ ላፍጥነውና ኤክስአር ላይ ነው እኛ የምንሰራው ያለበት ትልቁ ነገር we are not only creating contents like VR contents ብቻ አንሰራም። we do also experiment and prototype few hardwares. ከዛ ውስጥ
አንደኛው maybe I can open on my machine because it's hard for me to find it online. Yeah, ከቪአር ሲስተም ጋር ወይም ደግሞ ከቨርቹዋል ሪያሊቲ እንትን ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ አሁን ከምላችሁ አይነት ኤክስፒሪየንሶች ጋር ተያይዞ መስራት የሚችል ወይም መገናኘት የሚችል የራሳችንን እቃዎች መፍጠር ማለት ነው። አላውቅም ወይ ከሆነ ፕሬዘንቴሽን ላይ ልክፈትላችሁ አላውቀውም። ሶ ቅድም ቪአር ብያችኋለሁ፣ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ነው። ሚክስድ ሪያሊቲ ላይ ስትመጡ ወይም ደግሞ ኤክስአር ላይ ስትመጡ ኤክስአር you have to extend የራሳችሁን አንድ ፊቸር on this technology. It could be VR or it could be mixed reality ግን ማያያዝ ስትችሉ ነው። እሱን የሚገልጽ አንድ ሰሞኑን እኛ ኦፊስ ቪዚት ካደረጉ ገስቶች መሃል የገበያው ሲኢኦ አለ አማዱ ዳፌ። so let me share my screen and show you quickly what is possible because ወሬ ብቻ እንዳይሆንባችሁ this is like ታያለ አይደለ? እስቲ ሳሪያችሁ በጣም so ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት የተወሰኑ ሲኖችን ነው። he's recorded in a green screen I mean live ነው። ከዛ ያልኳችሁ ሂስቶሪያንስ እነዚህ ታሪኩን የሚተርኩት ሰዎች ቪአር ውስጥ ታገኛቸዋላችሁ። ቪአር ይሄ ሰውዬ ያደረገው ነገር ነው። ሶ ያደረገውን ነገር እሱ የሚያየውን እኛ ማየት አንችልም ከውጭ ሆነን ከሱ ውጪ ማለት ነው። ስለዚህ ሚክስ ታደርጉታላችሁ። ግሪን ስክሪን ላይ በዚህ መልኩ ትቀርጹትና ግሪን ስክሪን ላይ የተቀረጸውን ሲን ላይቭ ከውጪ ካለ ካሜራ ጋር ማያያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ውስጥም ዲጂታል ዓለም ውስጥ እዛ ጌም ውስጥም ካሜራ አለ፣ ከውጪ አለ። አያይዘን ሚክስድ ሪያሊቲ የሚባለውን ቴክኖሎጂ እንፈጥራለን። ለሱ እንግዲህ ኢንስፓየር ያደረገንን አንድ ቪዲዮ ከፍቼ ከ2 ዓመት በኋላ እኛ በራሳችን ለመስራት እንዴት እንደሞከርን ላሳያችሁ። so this is like በፊት ኢንስፓየር ያደረገን ቪዲዮ እና ይሄንን ቪዲዮ ስናይ ስቱዲዮ እንኳን አልነበረንም። Any questions? Studio. Can I go first? ከዛ ቀስ እያልን ግሪን ስቱዲዮ ቢልድ አደረግን። so people can interact live in virtual reality scene and at the same time you can mix these two different realities and come up with a mixed reality and ሪከርድ አድርጋችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ኤክስፒሪየንሱን አቀራረጹን በደንብ ያሳያል። ሶ እኛም ጋር ገስቶች ሲመጡ ልናሳይ ሞከርነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ግሪን ስክሪን ላይ እንዳለው የኛም ፕሮጀክት ላይ ኢንተራክት እንዲያደርግ እድል ፈጥረናል ማለት ነው። ሶ ይሄ በጣም ትልቅ ፖቴንሻል አለው። ስፔሻሊ ቅድም ላልኳችሁ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ መጥተው መጎብኘት ይችላሉ ላልኳችሁ ሰዎች መጥተው ያዩትን ነገር እነሱ አይተውት ደስ ብሏቸው ብቻ ከመሄድም ባለፈ ታሪኩን ቀርተ ነው በሲዲ መልክ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። አሁን ይሄን መታችሁ ብታዩት የጋሻ ማንሳት፣ ጎራዴ ማንሳት፣ ጋሻውን ራሱ ስትይዙት መጥቶ እጃችሁ ላይ በትክክል ይለጠፋል። ይሄ ምንድነው? ታሪኩን እየተማራችሁት እንዴት ኢቭን ኤክስፒሪየንስ ነው። ጋሻ እኛ ካላገኘን መያዝ እንዴት እንደሚያዝ መማር ይከብደናል አይደል? ሶ በቀላሉ እነዚህ እቃዎች እንዴት እንደሚያዙ ሁሉ እናንተ ላይ ፊዚካሊ ፊት ሲያደርጉ ማየት ይቻላል። ሶ ኤክስፒሪየንስ እንትኑን በደንብ ይጨምረዋል ማለት ነው። ሶ ይሄ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር የተወሰነ የሮለር ኮስተር ጌም this is new ገና ፕሮቶታይፕ ላይ ያለ ነው። እንደምታዩት ጋሪ ላይ ሆኖ ይሄ ነገሩ ላይ ሆኖ ሲሄድ ነው የሚያሳየው። ሶ ሽርሽር ኤክስአር የሚባል አዲስ የሚክስድ ሪያሊቲ ሮለር ኮስተር ጌም ነው። ሶ ጀስት በሀዲድ ላይ የሄዳችሁ ቦታዎችን እንድትጎበኙ የሚያደርግ ጌም ነው። ሶ this is also recorded in our studio። ግን አሁን ይሄ ወንበሩ it has haptic sensors እንደ ቫይብሬተር ቫይብሬት የሚያደርጉ ሴንሰሮች አሉ ስትሄዱ ፊል እንድታደርጉት። ሶ የሚንገጫገጭ ነገር ካለ የሚንገጫገጭ ነገር ሶ ይሄን ወንበር መስራት ሴንሰሮቹን መስራት ከማሳጅ እቃዎች ላይ ነው አውጥተን የምንሰራው። እነዚህን አድርገን ሰዎች እንዲጎበኙ ሰዎች ኢመርስድ እንዲሆኑ ኤክስአርም ላይ ኢንቮልቭመንት እኛም አለን ብለን እንድናወራ አንድ የምንሰራው ወይም እየሰራ ነው ያለ ፕሮዳክት ነው። ተጨማሪ ሜቢ አንድ ኢንትረስት የሚያደርጋችሁ ከሆነ የባይክ ፕሮጀክት አለ። ቨርቹዋሊ ሰዎች ባይክ እየነዱ
ግን ቪአር ያለ ኤክስፒሪየንስ ውስጥ እንዲህ ምንድን ነው የሚባለው ፊዚካሊ እየተንቀሳቀሱ ግን ቨርቹዋሊ እንዲነዱ የሚያስችል ፕሮጀክት ነው። ሶ በግራ በኩል የምታዩት ፕሮቶታይፕ ምንድን ነው ዲዛይን ነው። ሶ the final product will be this. On the right side የምታዩት the actual product ነው። It's in our office. Still it's not painted well. ገና ነው ገና still ፋይናል ነገር ሆኖ ሳይሆን እየሞከርን እየሰራን እያየነው አቅማችንንም እያስተካከልን ትዊክ እያደረግን ያለ ፕሮዳክት ነው። This is also presented at Laval Virtual አሁን ከቅርብ ከአንድ ወር እንደዚህ በፊት ፍራንስ ላይ እዛ ያስተዋወቅ ነው አይዲያ ፕሮጀክት ነው። So these are like the hardware parts. So እነዚህ hardwares they are also part of the VR ecosystem. So እዚህ ጋር ስትመጡ ባይክ አለ ወንበር አለ። አንድ ከዩኒቨርሲቲ ወጣ ሰው ምናልባት በር መስኮት በይድ ወጣህ ለህንፃ ብትሉት he will tend to decline እንዲህ አይነት ስራ አልሰራም ሊል ይችላል። Imagine for virtual reality ብዙ ሮለር ኮስተርስ ብዙ ሃርድዌርስ ብዙ ብየዳ ሊኖር ይችላል። ግን ወደን ነው የምንሰራው እኛ ነን የምንሰራው ተመሳሳዮች ነን። አባባሌ ፕሮፌሽናችን ሆኖ ሳይሆን ለመስራት ብለን ሁሉንም ሙያ እንማራለን። ቀለም እንቀባለን። ፋይበር ኦፕቲክስ የሚሰሩ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ ታዛላችሁ ታያላችሁ። ለነሱ ሁሉ የስራ እድል ነው ተፈጥሮት። ለአድዋ ብቻ ወደ 25 ሰው ተሳትፎበታል አድዋ ፕሮጀክት ላይ the story behind አድዋ. So imagine you can also create jobs by building our own XR devices. So ቢያንስ ሞባይል ስልክና እንደዚህ አይነት የቪአር ሄድሴት ማምረት እንኳን ቢከብደን ወይም በጣም እሱ ጊዜ ላይ ባንሆን አትሊስት ከዚህ ቴክኖሎጂ ጋር መያያዝ የሚችል መልቲፕል ኤክስፒሪየንስስ በቪአር መልክ መፍጠር የምንችል ለምሳሌ ሰርፊንግ የሚሰራ አለ። ካያክ መስራት ትችላላችሁ። በጀልባ ውሃ ላይ መሄድ የሶፍ ዑመሩ አሁን ራሱ ነው ይዟችሁ መሄደው። ግን our concept is in the future like to build our own kayak ማድረጊያ ሶፍ ዑመሩ ውስጥ ገብታችሁ ሂስቶሪያኑን ታገኙታላችሁ የሚተርክላችሁን ሰው ታገኛላችሁ። ሶ ኤክስፒሪየንስ ስታደርጉ አንድ ጌሚፊኬሽን መጨመር ነው የኛ ዋነኛ አጀንዳ። ታሪክ በጥሬው መንገር ሳይሆን ሰዎች ኤክስፒሪየንስ እያደረጉ ጌሚፋይ የሆነ ነገር ቻሌንጅ አላቸው። በሆነ ፍጥነት ካልሄዱ ያን ነገር ሊያመልጣቸው ይችላል ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየፈጠሩ አንደኛ በኮንቴንት በቴክኖሎጂ ማደግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦን ዘ ሳይድ የምናየው ደግሞ የኢምፓክት መፍጠር ስራ እድል መፍጠር ታሪክ እንዲታወቅ ማድረግ። በሚያሳዝን ሁኔታ 2 ኢንተርናሽናል ጌምስ የኢትዮጵያን ታሪኮች ራሳቸው ጌም ላይ ከተው ሚሊዮነር ናቸው። አሜን annually they earn around $20 billion ምናምን። አሁን 3 ማፕ ከተዋል ኒው ኤጅ or something civilization እንደዚህ የሚባሉ ጌሞች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አንዱን እንኳን ሐውልት ቀደም ያያችሁት የፒያሳ ያለውን ሐውልት ለማንሳት በድሮን በምናምን ነው። it is called photogrammetry ይባላል። ስካን ይደረጋል። ሪያሊስቲክሊ ያለው ሐውልት ስካን ተደርጎ ዲጂታል ይገባል። ልክ ቀደም ለላየን ኪንግ እንደነገርኳችሁ በዛ ወይ እንኳን ለማግኘት ከ2 ወር በላይ ፈጅቷል ደብዳቤ። አሁን ክስ ለማቅረብ ሳይሆን ቻሌንጅ አለው ሎካል ላለን ሰዎች። ግን እዛ ሩቅ ላሉት መጽሐፍ ላይ አንብበው ታሪኩን ዝም ብለው ወስደው $20 billion ከአንድ ጌም ማግኘት በአመት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አስቡት። አሜን ይሄ ሁሉ ኦፕሽን ለአፍሪካዊ ብትተውት $1 billion ለፕሮፌሽናል ታለንትስ እንዲመጣ በር ብንከፍት ስንት ስራ መፈጠር እንደሚችል ስንት አይነት ፕሮዳክት መታየት እንደሚችል you can imagine. እዛ ላይ ነው አተኩረን የምንሰራው። አሁን ያወራችሁ ኮምፕሊትሊ ከቨርቹዋል ሪያሊቲ ጋር የተያዘ ከኤክስአር ዲቫይሶች እነዚህ እኛ ኤክስቴንድ ለማድረግ የሞከርናቸው ነገሮች ጋር የተያያዘ ነው። we also do robotics. Maybe it's not announced. Few trailers ላሳያችሁ ካልኩ ምክንያቱም ሃርድዌሩ ላይ የሚያተኩር ለብቻ ቲም ስላለን maybe you can check our website guzo.tech ይባላል and you can just go and see different YouTube channels እዛ ላይ ያሉ. One of the video is ሃሌታ የሚባል ሮቦት አለ። The physical version ማለት the prototype version it's in our office. This is the final design. አሁን ሜካኒካል ፓርቱ እኛ የሰራነው ኤሌክትሪክ ምንድን ነው ሞተር አይጠቀምም ወይም ፊውል አይደለም የሚጠቀመው በኤሌክትሪክ ፓወርድ ሆኖ ነው የሚንቀሳቀሰው። አሁን ግን ስናየው በባትሪ በጣም ብዙ ቻርጅ ለማድረግ ይቆያል እና በትንሽ
በአንድ ሰዓት ውስጥ ያልቃል አቅሙ። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ሞተራይዝድ የሆነውን ቨርዥን በትክክል እየሰራ ነው። ለሚሾው ሮቦት እዚህ ጋር የአክቹዋል ዲዛይን ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ፓትሮል የሚያደርግ ለኮቪድ ተብሎ የሆነ ጊዜ ሞከርነው ነው። ግን ከዛ በኋላ ያው ነገሮቹ ጭር ሲሉ we became ኦኬ በደንብ አስበን በደንብ ዲዛይን አድርገን የራሳችንን እንስራ ነው። ሶ ጉዞ ቴክኖሎጂስ ሁለት ነገር ላይ ነው የሚያተኩረው እንዳያችሁት፣ ኤክስቴንድድ ሪያሊቲ ስራዎች ላይ ከኮንቴንት ክሪኤሽን እስከ ኤክስአር ዲቫይስ ፕሮቶታይፕ ማድረግ ላይ እንሰራለን ባለን አቅም። በሮቦቲክስ አካባቢ ላይ ደግሞ ይሄ መጀመሪያ ፕሮጀክታችን ነው። ኢቨን ሀሌታ ያልነውም ለዛ ነው የመጀመሪያ እንትን ስለሆነ ኮምፕሊትሊ ከሪሞት ኤሪያ ላይ ሆናችሁ ነው ኮንትሮል የምታደርጉት። ትልቅ ሮቦት ነው አክቹዋሊ ፊዚካሊ ስታዩት የሆነ በጣም ትንሽ እቃ ሳይሆን ትልቅ እቃ ነው። ኦልሞስት የልጆች መኪና አካባቢ እንደዛ የሚያክል ነው። 22 ኢንች ዲስፕሌይ ያለው 4G ነው። በ4G ኔትወርክ ነው ኮንትሮል ምንድን ነው የምታዙት። ያው ያለን ሎንግ ሬንጅ ኮሚኒኬሽን እሱ ስለሆነ the other best thing about this product is it can load any device. It could be like temperature sensor ሊሆን ይችላል፣ different camera ሊሆን ይችላል። 50 ኪሎ ድረስ ራሱን ጨምሮ ማለት ነው እቃዎች መያዝ ይችላል። ፔሎዱ ኢንተርናሊ አንድሮይድ 9 ነው። ሮክስ ቺፕ የሚባል ቦርድ ላይ ነው የተሰራው። ከታች other open source hardwares like Arduino ምናምን የሚባሉ አሉ። ዲፍረንት ሪሌይስ አሉ። በአንድ ሜትር ሬንጅ ውስጥ እንዳይጋጭ አልትራሶኒክ ሴንሰርስ አሉት። ሶ እነዚህ አይነት ነገሮችን ማምጣት ማስተዋወቅ እንፈልጋለን። we think this is the right time to invest and also focus on emerging technologies and promote to the outside world. So even Africans could do something similar like the Europeans or also the US ፕሮፌሽናልስ የሚለውን ነገር በደንብ ማሳየት ቪዥኑ እሱ ነው። ሶ አስ አ ካምፓኒ አወር ሞቶ ኢዝ ኢኖቬት ቤተር። ሶ ኢኖቬሽን እንዳለ ሆኖ ግን ሃው ዊ ካን ኢኖቬት ሰም ኤሪያስ ላይክ ኢመርጂንግ ቴክ ላይ ያሉ ነገሮችን በተሻለ መልኩ መጠቀም ማሳየት እንችላለን። ስፔሻሊ ኢን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ማለት ነው። በዛ የምንሰራ ካምፓኒ ነን። አይ ቲንክ በጥያቄዎች ላይ ሌሎቹን አብራራለሁኝ በቂ ይመስለኛል። ቴንክ ዩ። ያ በጣም እናመሰግናለን። ላይክ እንትን ለማድረግ ያህል ነው በኋላ እናወራለን በሚለው ነው እንጂ በጣም አሜዚንግ ነው። በጣም ላይክ ምን እያሰብኩ ነበረ፣ እንደዚህ ከሆነ ምንም እውነት የለም ማለት ነው። ላይክ ሁሉም ሙቪዎች እንደዚህ ሊሰሩ ይችላሉ። ሜቢ አሁን ቅድም ያሳየከን የላይኑ ሙቪ ኦር ትሪለር በጣም ላይክ ወደ ሪያሊቲ የተጠጋ ነውና which is በጣም የተደነኩበት ነገር ነውና so maybe a couple of ጥያቄዎችን እዚሁ ላስተላልፍና እድሉን አሳልፌ ለፓርቲሲፓንት አሳልፋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ላይክ እዚህ ጉዞ ቴክ ውስጥ ዲዛይን የሚደረጉ የአኒሜሽን or what we call it VR የሆኑ ስራዎች ሊሰሩ ይችላሉ። ግን ኢንድ ዩዘሩ ጋር ሲሄዱ የኢንድ ዩዘሩ ዲቫይስ ግራፊክስ ካርድ ላይ ዲፔንድ አይሆንም ወይ? ሴም የሆነ ኳሊቲ እና ሴም የሆነ ቪዥዋላይዜሽን ሊያገኙ ይችላሉ ወይ የሚለው አንድ ጥያቄ። ሌላው እንግዲህ እንደነገርከን ከሆነ ይሄ ቴክኖሎጂ በጣም ኢንቨስትመንት ይፈልጋል ኢቭን ለመጀመር ራሱ እና ምንድነው recommend የምታደርገው ለጀማሪ ወጣቶች ላይክ ያኛ ኃይለኛ ከፍ ያለ ፋይናንስ የሌላቸው ግን በጣም ፓሽኔት የሆኑ ኢገር የሆኑ ለዚህ ፊልድ do you have any advice or maybe you can suggest መንገዶች ምናምን ነገር እና ከዛ ውጪ በጣም ተደንቄያለሁ። thank you so much እድሉን ለፓርቲሲፓንቶች አስተላልፋለሁ ማለት ነው። ሜቢ ጥያቄዎችን መልሰን እነሱ ሊቀጥሉ ይችላሉ። እሺ እስከዛ እነሱም ጥያቄያቸውን ያስገቡ። እኔ ያልከው ላይ የተወሰነች ነገር ልበል። ሶ ያ ቴንክ ዩ። አይ ሚን ቴክኖሎጂው እንዳልኳችሁ አድናቂ ብዙ አለው። በጣም አሪፍ ነው፣ እኛም እናደንቀዋለን። ግን ከማድነቅ ባለፈ ደግሞ መስራት የምንችልበትን ከኛ በተሻለ የሚሰሩ ልጆች እንዳሉ እናምናለን። ሶ ከነዛ አይነት ሰዎች ጋር እንዲያገናኘን እንፈልጋለን። we want that connection and the አሁን
ግራፊክስ ምናምን የሚለው ነገር እስናረ እንትን ምክንያቱም ኦልዌይስ የሆነ ነገር ስናስብ የሆነ ሊሚት የሚያደርገን ነገር አለ ይታወቃል አይደለም ለክላይንት እኛ ራሱ የምንፈልገውን ለመስራት በቂ ግራፊክስ አለን ወይ ነው ምክንያቱም ትላንት ካለን ከሆነ አመት በኋላ ወይ ከሆነ ወራት በኋላ የሚኖረን ኢኩዊፕመንት is different so every time አሊባባ ሲጀምር ኢንተርኔት ካምፓኒ ሆኜ ነው መጀመሪያው ብሎ አፕላይ ሲያደርግ ገቨርንመንት ከልክሎት ነበር what is ኢንተርኔት ምናምን ነገር እንዲህ አይነት ነገር ሰምቻለሁ ሲያወራና ኢንተርኔት ሳይኖር ኢንተርኔት ላይ ሴል አድርጌ ኢኮሜርስ የሚባልን ነገር ማሰብ በራሱ ከባድ የሆነበት ዘመን ላይ አሁን ፓዮኒር የሆነው ያኔ ኦኬ በቃ ከለከሉኝ ወይ ይሄ ነገር ሪስትሪክት ያደርገኛል ቢል ኖሮ ይቀራል ማለት ነው ሶ ሊሚቴሽናችን ብዙ ነው ግን ባለን እቃስ ምን መስራት እንችላለን ነው ምክንያቱም ቴክኖሎጂዎች በአሁን ሰዓት እውነት ለመናገር በጣም ባነሰ እቃ or with like low spec you can develop something first are we like ready for starting VR kind of projects or should we fit on this field የሚለውን ማወቅ አለብን ያ ምንድነው ቪአርን ብታየው አሁን እኔ በቱሪዝም ሴክተሩ ላይ ምናምን ይሄ በፕሮዳክሽን አካባቢ ነው ብዙ ያወራሁት but the rest of the thing is VR is also could be used for education or it could also be used for training a simulation based training or you can use it for medical surgery ምናምን በዛም ይማሩ አሉ I mean you have number of options to use VR even በጣም at low level ማለት ነው so እኔ በጣም specifically በቱሪዝም ሴክተር እና በምንድን ነው የሚባለው በዚህ በሲጂአይ ቨርዥን ይሄ ኮምፒውተር ላይ ተጠቅመን 3Dን በመፍጠሩ ላይ ብቻ ስላተኮርኩኝ እንጂ you can also create with panoramic experience 360 videos 360 images for hotel tourism አሁን ሆቴሎች በዛ የሚያስተዋውቁ ሲስተሞች በፊትም እንሰራ ነበር እንደዛ ተደርጎ መሰራት የሚችል ነው so just need to have I mean for an IT professional you only need a computer and internet and your time like interest that's all I mean there is no other investment the rest of the things based on your experience your involvement your interest የሚመጡ ናቸው so እኛ ስንጀምር አይደለም ጌሚንግ ላፕቶፕ ለመያዝ አማሚን ጌሚንግ ስቱዲዮ ለመያዝ እንደዚህ ፕሮዳክሽን ለመያዝ አንድ ጌሚንግ ላፕቶፕ መያዝ ከባድ ነበር okay I know like we have now around 3-4 different VR headsets ግን እንኳን VR headset የመጀመሪያው እቃችንን ባሳየን ይሄ ነው this is a cardboard ስልክ የሚገባበት you see this is a VR gear ነው ይባላል so you can buy it for 1000 ብር or something በፊት እንደዛ ነው የገዛው አሁን 4000 ብር 3000 ብር ሆኗል ወደ ሆነ ነገር አፕግሬድ ለማድረግ ከታች ነው የጀመርነው so ምንም ሳይኖረን በሞባይል አፕ ከመስራት ቢሮዎችን ከማስተዋወቅ ከዚህ ነበርና ኢንቨስትመንት ብዙ የዛን ያህል እቃ ላይ ክላይንት ላይ ይፈጃል ምንለው ነገር አይኖርም ምክንያቱም the web experience web VR ተብሎ አለ ሰዎች በቀላሉ ላፕቶፕ እና ዴስክቶፕ ላይ ሆነው ስልክ ላይ ሆነው እንዲጎበኙ የሚያደርግ ቴክኖሎጂ so that is also የኛ ዌብሳይት officially እንግዲህ ቴሌብር እስክንጨርስ እየጠበቅን ነው it took us like a lot of time በጣም ይዞብናል ከተሳካ ክላይንት ጋር የደረሰ ፕሮዳክት የለንም for free ለቀቅናቸው ቪዲዮዎች አሉ ግን the experiences still limited ናቸው ምክንያቱም አንዳንዶቹ VR headset ይጠይቃሉ አሁን ቅድም ያሳየዋችሁ የሚክስድ ሪያሊቲው ግሪን ስቱዲዮ ይጠይቃል or የሆነ ግሪን ስክሪን ይጠይቃል እንዲህ የምትነካኩት ምናምን ደግሞ አትሊስት ይሄን ገዝታችሁ ነው ያን ፊሊንግ ማየት የምትችሉት the rest ግን ይሄ ኤክስፒሪየንስ ለማድረግ ለማየት ግን YouTube በቂ ነው እኛም ዌብሳይት ላይ I mean አዲስ ፕላትፎርም ሎንች እናደርጋለን so that time people can experience it even with our headset ማለት ነው so for the investment ምናምን ካልከው ጋር አያይዘናል እኛ ሳይድ የምንሰራው ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት እንዳልኳችሁ ሪሞት ፕሮጀክቶች በዚህ ካምፓኒው ላይ ለማቆየት ለመስራት እየሞከርን ነው so በዚህ ነው ያለነው ሆፕፉሊ አሁን ጥሩ ክላይንቶች እየመጡ ነው እኛም ስራችንን እያስተዋወቅን ነው ፐብሊክሊ ሪኮግናይዝ እየተደረግን ነው as a company ማለት ነው so probably በዛ እያደገ መምጣት የሚችል ነገር ነው ሰላም ብቻ ነው thank you ዳኒ የኔን ጥያቄ
መልስ ወስጃለሁ። ሌላ ጥያቄ ካለ ፓርቲሲፓንቱን እድል ሰጣለሁ ማለት ነው። ጥያቄ suggestion comment okay Mikias and Mikias Taklamaram he wants alle Mikias Mikias you can like unmute yourself and they can unmute other so they can ask questions they can alle Mikias no ማውራት አልፈልግም አለ let me check him you can unmute him and you can okay yeah ቪዲዮ ዴቨሎፕ ማድረግ የሚጠቅሙ ሶፍትዌሮች ካሉ ሰጀስት ብታደርግ ነው So you can there are plenty of softwares it depends on the which VR version የምትሰሩት የሚለው ላይ ነው መጀመሪያ ማወቅ so ከጃቫስክሪፕት ፍሬምወርኮች መነሳት እንችላለን ዌብ VR ላይ ማተኮር የሚፈልጉ ሰዎች ከሆኑ they can use maybe A-frame JS, C.js የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ this is like የእናንተን ዌብሳይት ላይ የቪአር ኤክስፒሪየንስ እንዲኖር በቀላሉ ከቪአር ሄድሴት ጋር ያለ አፕሊኬሽን ቪአር ኤክስፒሪየንስን መፍጠር የሚያስችሉ ነው so ዌብሳይቶች የቱር ማስጎብኘት ላይ የሚሰሩ ሆቴሎችን ሪዞርቶችን different places በ360 ኤክስፒሪየንስ ማሳየት የሚፈልጉ even በ3D everything on web እንስራ ከተባለ I think A-frame is the best choice that's what I know Vero Media የሚባል አለ for cross platform mobile application especially for Android and iOS Vero Media I think they got their own platform Vero something Vero or Vero Media you can check but the most important technology at this time is gaming engines okay and ቀደም Unreal Engine ያልኳችሁ እኛም የምንጠቀመው እሱን ነው ምክንያቱ ደግሞ you have everything like at one place it's not a web application it's not a desktop application you can just deploy it to any device any technology again there is the full power of virtual reality or XR or mixed reality የሚባሉ እኛ የሰራናቸው ነገሮች ላይ ለመስራት Unreal Engine or ደግሞ Unity 3D so okay you can just get it like መጻፍላችሁ chat like because people are asking me to write Unity 3D so Unity 3D it uses JavaScript and C# so እነዚህ ላይ familiar ከሆናችሁ and programming language ቀለል ብሎ ማየት ከፈለጋችሁ Unity 3D is it's a good option and Unity 3D is mostly used for a smartphone based ለሆኑ games okay አሁን ኮኩሉን ካያችሁት ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰራው it's made in Unity 3D ብዙ ጌሞች በጣም ብዙ ጌሞች like Subway Surfers ምናምን የምታውቋቸው እነዚህ ጌሞች የተሰሩት እዛ ላይ ነው Unreal Engine እኛ የምንሰራበት ነው ይሄ in terms of quality real time rendering ምናምን virtual production ሰፋ ያለ ነው አንደኛ ካምፓኒው ራሱ በጣም ትልቅ ነው ሁለተኛ C++ ስለሆነ ኢንጂኑ የተሰራው በጣም ለኳሊቲ ለሬንደሪንግ በጣም ስሙዝ ለሆነ ኤክስፒሪየንስ እና ለትልልቅ ሃርድዌሮች Unreal Engine is the best choice ቀደም እንዳልኳችሁ Unity 3D ብዙ ጊዜ ኦፕቲማይዝድ ለሆኑ እቃዎች ልክ ለቪአር ሄድሴት ለዋየርለሶቹ እና ደግሞ ለሞባይል ስልኮች ተመራጭ so ሁለቱም ላይ እነዚህ ጌሚንግ ኢንጂኖች ናቸው I think they are the leading game engines ሁለቱ ላይ any of your choice ብዙ ማቴሪያልስ ብዙ ትምህርቶች ቱቶሪያሎች YouTube ላይ አሉ you can start like today ማለት ነው okay are they free or paid ነው ያለ ነው yeah I mean payment የሚጠይቁበት ታይም አለ Unreal Engine entirely paid ነበረ ቅርብ ጊዜ $100 million ነው ለግራንት ያስቀመጠው ያንን ሲያስተዋውቅ እስከ $5 million ድረስ የእናንተ ሶፍትዌር ወይ የእናንተ ጌም ገቢ እስካላመጣ ድረስ ከሮያሊቲ ነፃ ነው ከዛ በላይ ከሆነ ሮያሊቲ ክፍያ ነው ያለው ሮያሊቲ ነው መብታቸው ነው መጠየቅ ስለዚህ Unity 3D ይመስለኛል ዋተርማርክ ሪሙቭ ለማድረግ ፕሮ ከሆነ የሆነ ኪ ትሞላላችሁ ያው everything is paid በዚህ ሰዓት ማን በነፃ ይሰጠናል ግን ለመስራት ለማወቅ የሚያግድ አይነት ሶፍትዌር አይደሉም ሁለቱም so we can start
እሺ ሌላ ጥያቄ አሰለችኋቸው ምን ጥያቄ እንዳይኖር አድርጌ Can I ask one more question? No. ሄሎ ቤዛ ጋሽ ስሜ ቤዛዊት ይባላል። First of all, congratulations. ጥሩ ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። ቴንክ ዩ ቤዛ ጠፋች I think she's drop እኔ በፓወር ዙሪያ እና በኤነርጂ ዙሪያ ነው መስክር በጣም ሄሎ አለን እሺ ቤዛ ወጥተሽ ነበር እሺ እና ፊናንስ ስራዎች ላይ እንቸገራለን። ለምሳሌ የፓወር ትራንስሚሽን ላይኖች ላይ እንደዚህ በጣም ረጃጅም የሆኑ እና ሊደረስባቸው እዚህ ጋር አክሰስ ልናደርጋቸው ማንችላቸው አሉና አሁን እሱን እንጀምር ብንልም እንኳን ማለት ኢቭን ላይን ለምሳሌ ትራንስሚሽን ላይን ላይ ምናልባት ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ታወር ይሰረቃል። የቱ ጋር እንደተቋረጠ አናውቅም እና እሱን እንጀምር ብንል እንኳን በድሮን ነው የምንጀምረው like and transmission line ላይ visualize the መስመሩን ፕሬስ አድርገን ከኔ አይደል እየተቆራረጠ ነው I think line management ነው ጥያቄዋ maybe sensor based ግን ከቢሮአችን ቁጭ ብለን ገና ነው አልጨረሰችም ቆይ ቤዛ ይሰማል ኦፕሽን ሄሎ እሺ አይ ቲንክ በገባኝ ካንቺ በጣም የሆነ ኔትወርክ መሰለኝ ድሮፕ እያደረገ ነው እንትን እንደገባኝ እኔ ልንገርሽና ልክ ከሆንኩኝ በሱን አብራራልሻለሁ ከአንድ ቢሮ ሆኖ ፓወር ትራንስሚሽን ላይ ነው መሰለኝ አንቺ ስራ እና ይቆራረጣል ስርቆት አለ እነዚህ ነገሮች ኢዚሊ ቪዥዋላይዝ እያደረግን ፕላስ ደግሞ ሎኬት እንዴት ማድረግ የምንችልበት ኦፕሽኖች አሉ ወይ ይቻላል ወይ እንደዚህ ነገር መሰለኝ ቤዛ አለሽ ሚዩት ነሽ ኦኬ አንሚዩት ሆናለች አይሰማኝም ቤዛ ምን አልሽ ያወራሁት ልክ ነው ከተሰማሽ እሺ ያው የስ ብላለች ፋይናሊ በቻት ኦኬ ሶ ሁለት ነገር አለ አሁን ቅድም ኢመርጂንግ ቴክ ብዬ ገነጣጥየዋለሁኝ ግን there are amazing stuff ለምሳሌ አንደኛው ኢን ፊውቸር የሞከርን እየሰራን ያለነው ነገር ቴክኖሎጂዎች አንድ ነገር ብቻ አይደለም አሁን ላይ በጣም የሚቀላቀል ነገር አለው አሁን ቱሪዝምን ከቪአር እያገናኘን ነው አይደል ያወራነው ቴክኖሎጂዎች ከቴክኖሎጂ ጋር ራሱ ይደጋገፋሉ ለምሳሌ ኤአይ ከቪአር ጋር ኦኬ መርጅ ያደርጋል ቀደም ያልኳችሁ ሃርድዌር ይሄ ኤክስአር ዲቫይስስ የሚላችሁ አብዛኛውን ጊዜ አይኦቲ ላይ ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ወይም የአይኦቲ ፓርቲ ሆነና ወደ ቪአር ዓለም ማምጣት ትችላላችሁ ነገሮች በጣም አሁን እንዲህ ነው የሚሄዱት ብሎ ማሰብ ይከብዳል ምክንያቱም አንዱ ካምፓኒ ከመሬት ተነስቶ አይኦቲ ላይ ለምሳሌ ከተማ ላይ ያሉትን ኔትወርኮች በሙሉ ቪዥዋሊ እንድታዩት ማድረግ ይቻላል ምክንያቱም ዳታውን በአይኦቲ ሴንሰርስ አማካኝነት ከተሰበሰበ በኋላ ጌም ኢንጂን ላይ እንዲታይ ማድረግ ይቻላል ለምሳሌ አሁን ሜታቨርስ የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ ይሄ አሁን የምናየው ፕላኔት ቨርቹዋል ኮፒው በሆነ ሰርቪስ ማግኘት መቻል ለምሳሌ የመሬት መግዛት ትችላላችሁ አቃለሁኝ አርዝቱ ነው ምናምን የሚባል ዌብሳይት አለ አይገስ ስሙን ካልተሳሳትኩኝ እና አብዛኛው የአዲስ አበባ መሬት በፈረንጆች ተገዝቷል ባይዘው እዛ ሶፍትዌር ላይ ገብታችሁ የቨርቹዋል ኮፒውን መግዛት ችለዋል ማለት ነው ሶ እዛ ላይ ኦልሞስት ሪል ወርልድ ላይ የሚሆነው አክቲቪቲ ቨርቹዋሊ መፍጠር ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ ማድረግ ይከብዳል ምንም የሚከብድ ነገር የለውም ፎር ኤግዛምፕል you can have the VR technology so the data ነው አሁን ይሄ ላይን ይሄ ትራንስሚሽን ላይን ይሄ ቦታ የሚለውን ሪሎኬት ለማድረግ ሲምፕሊ ጂፒኤስ እና
or a voltage or ምናምን ሜትር or current ሜትር አስቀምጣችሁ ከሆነ IoT ሴንሰር ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ ቻሌንጅ ዳታውን ያንን ቫልዩ ወደ ዋና ሲስተም በምን እንላክ ነው ብዙ አይታወቅም ሎራኔት የሚባል ቴክኖሎጂ አለ ሎራኔት is a high range communication ልክ ብሉቱዝ ዋይፋይ RF አሁን ሬዲዮ ፍሪኩዌንሲ ነው ልክ አሁን 90 ነጥብ ምናምን እንደምንለው ርቀት ላይ መሄድ የሚችል ሲግናል አንደኛው RF ነው ሁለተኛው ይሄ GSM GPRS ነው የኢትዮ ቴሌኮም ኔትወርክ ማለት ነው በሲም ካርድ አማካኝነት ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ መገናኘት የምትችሉበት ሰው ዳታን ለመላክ የሆነ ቻናል ይፈልጋል ስለዚህ ከየታወሮቹ ላይ ታወሮቹ ካሉበት ቦታ ላይ ሲምፕል ሴንሰር ደስ የሚለው የሆነ ፕሮጀክት የሰራ ነው የሆነ ጊዜ ኤክስፐሪመንት ያደረግነው አስታውሳለሁኝ ፓወር ራሱ ከእቃው ላይ ማግኘት ይችላል አይደል ኤሌክትሪክ ትራንስሚሽን ላይን ከሆነ ሎራኔት ለምሳሌ በሁለት ባትሪ እስከ 1 አመት ከምናምን ድረስ መቆየት ይችላል ሶ ለሜንቴናንስም የማያስቸግሩ ሴንሰሮች አሉ ጂፒኤስ ታደርጋላችሁ you just need a power meter so anywhere ሲቋረጥ ያ ሴንሰር ዲቴክት ያደርጋል ሲግናል ይልካል so you don't even need a complicated የሆነ 3D VR ምናምን you just need a display so ግሪዴት ጋር ተቋረጠ እነዚህን አያይዞ መስራት የሚችል ታለንት አለ it's not only ጉዞ ቴክኖሎጂስ I mean there are a lot of individuals ግን አርኪቴክት አድርጎ ማምጣት የሚችሉ ሰዎች አሉ ስለዚህ IoT ከጌሚንግ ጋር ማያያዝ ሶ ጌሚንግ የምንጠቀመው ለምንድነው አንድ ይሄ በጣም ፋንሲ ዲዛይን almost real world ላይ የምታውቁትን beautiful scene መፍጠር ከተቻለ imagine if you connect that with an actual data that come from sensors ምናምን የሚመጣ ዳታ ፊድ ካደረጋችሁት ቪዥዋሊ የሚያምር ነው ሃመር አዲሱን ያየሰው አለ ሃመር መኪና ዲስፕሌይ ዳሽቦርዱ ሙሉን ኦፕሬቲንግ ሲስተሙን የሰሩት አንድሪል ኢንጂን ላይ ነው ኤሌክትሪክ መኪና ሆኖ መጥቷል ሃመር አዲሱና የሃመር መኪና ውስጥ ያሉ እቃዎች በሙሉ ዳታቸውን የሚልኩት ለዚህ ዳሽቦርድ ነው ያ ዳሽቦርድ የተሰራው ኢንታየርሊ አንድሪል ኢንጂን ላይ ነው ሶ IoT ይሄ ሃርድዌር እና ይሄ ኤሌክትሪካል ፓርት እና ጌሚንግ ኢንጂን ማያያዝ አሁን ትሬንድ እየሆነ ነው በቃ ያደጉት ሀገራት ላይ በደንብ እየሰሩበት ነው ሃመር መኪና እኮ አውርቶ ለመጀመሪያ ጊዜ በጌሚንግ ኢንጂን የተሰራ ዳሽቦርድ ነው እኛ እንግዲህ በመናቀው ጌም ነው ማለት ነው እና የምታዩት ዳታ በሙሉ የመኪናው ጎማ ቀይ ሲሆን ባትሪ አልቋል ሲል ኤቭሪ ነገር የሚያምር UI የሰሩት ጌሚንግ ኢንጂን ላይ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ማሰብ የሚከብድ አይደለም ኦር አፍሪካ ውስጥ ኢንጂነራል ስለዚህ there is a way ማለት ነው Thank you ዳኒ ሌላ ካለ ሌላ ጥያቄ ካለ እድል እንዳያመልጣችሁ Okay. More 3 minutes. So ደቂቃ ጠብቅና ከሌለ ጨርሳለን ማለት ነው Hammer EV. This is the car. Hi, Danny. Hi, Madlebel. እንዳሻው ወይ አለ ዳኒ አለን ነው ወደ ጥያቄ ልግባና እንግዲህ መስመር ላይ ስለሆንኩኝ አክቹአሊ ያው እንደምታውቀው ዌብ ላይ ነው ተማርቼ እየሰራሁ ያለሁት እና ሲስተም ላይ እና እንትን ቨርቹዋል ሪያሊቲ ምናልባት ሆቴሎች ላይ ሪዞርቶች ላይ ምናምን ነገር ሲሰራና ይፈልጋሉ ከስተመሮች እና እንዳረግላቸው ተጨማሪ ፊውቸር እና አክቹአሊ ያው በጊዜ አውጥተን ነበር እናንተ በዚህ ጉዳይ እና እንትን ላደርግ ፈልጌ ነበር እሱን ፊውቸር አድ ለማድረግ እና ምን የምታግዙ ነገር አለ ኦር ደግሞ አሁን ላይ ምን እንድጠቀም እንትን ትለኛለህ ሳጀስት አድርገኛለህ ብዬ አስባለሁ እስቲ ምን ልጠቀም okay so I think ዌብሳይት ላይ ለመጠቀም ሞባይል ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቱሎች አሉ ወይም የተለዩ ሶፍትዌሮች አሉ ብዙ ፕሮግራሚንግ የማይጠይቁ ለምሳሌ ምን ነበር 3D Vista ለምሳሌ 3D Vista የሚባል አፕሊኬሽን አለ እንደሻው ሚውት አድርገው ሚውት አይደለም okay so 3D Vista የሚባል አፕሊኬሽን አለ የተለያዩ ዌብ ቤዝድ የሆኑ
ምንድነው ቪአር ኤክስፒሪየንሶችን መፍጠር። ይሄኛው ቪአር ኤክስፒሪየንስ ለዩልኝ እሺ 3D አይደለም 360 ቪዲዮ ወይም ደግሞ 360 ፓኖራሚክ ያ የሆኑ እንትኖችን ነው የምትፈጥሩት። ኤኒዌይስ I'm gonna send you እንትን እሺ ሶ እንደሻው ሶፍትዌር ላይ ለመጠቀም በቀላሉ ፎቶዎች 360 አንደኛ ካሜራ ይፈልጋል 360 ዲግሪ የሚያነሳ በጣም ያጠገባችን እንዳለ this is like GoPro ይባላል። እና ኖርማል ካሜራ አይደለም እንደምታዩት ከኋላም ከፊትም ካሜራ አለ አያችሁት አይደለ? ሶ ይሄ እንደዚህ አይነት ካሜራዎች ብዙ ሌንስ ብዙ አንግል ያላቸው ምንድነው ይሄ ሲያነሱ በአንድ ጊዜ 360 ዲግሪ ነው የሚያነሱት ወይም ቪዲዮ ሲቀርጹ። ምክንያቱም የቪአር ኤክስፒሪየንስ ነው። በዌብሳይት ላይ ገብቶ ሰውየው ሁሉንም ዳይሬክሽን ማየት አለበት። ስለዚህ either you have this kind of camera or you will need normal DSLR ካሜራ ግን ብዙ አንስታችሁ ትሰፉታላችሁ ማለት ነው። you have to stitch it so በዛ መልኩ ሶፍትዌሮች አሉ ስቲቺንግ የሚሰሩ ኢቨን ፎቶሾፕ ስቲች ያደርጋል የቪአር ፎቶ ወደ ኖርማል ፎቶዎችን በሁሉም አንግል ካነሳችሁት በኋላ አይ ቲንክ እንደሻው ይሄን ታስታውሳለህ ካምፓስም ሆኜ ስንታገል ስንሰራ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ሶ ካሜራ ኦኬ ሊስቶቹን እልክልሃለሁ። ለምሳሌ ቴታ ሪኮ ቴታ የሚባል ካሜራ አለ እኛ የምንጠቀመው እሱን ነው 4K ነው Rico Theta or something እንደዚህ ነገር Rico Theta Z and also we have GoPro Fusion እነዚህን ሁለት ካሜራዎች እኛ እንጠቀማለን ለ360 ቪዲዮ ወይም ደግሞ ለ360 ፎቶ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ ማድረግ ይከብዳል ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ማን ያመጣል ከዛው ካልሆነ ከባድ ነው። ሾፓ ላገም እነዚህም ያገኘነው ያው በሰው አድርገን አምጥተን ነው። ከዛ እነዚህ ሶፍትዌሮች ላይ ያሉ የቱር ኤክስፒሪየንሶች መስራት ትችላላችሁ። 3D ቪስታ አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እኔም ለሪሞት ካምፓኒዎች የምሰራበት ሶፍትዌር ነው። በእርግጥ ፍሪ አይደለም በጣም ፔይድ ነው። በጣም ሶ ኤክስፔንሲቭ ግን አሪፍ ነው። you can build እንደዛ ኦፕን ሶርስ ቱሎች አሉ just find GitHub ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። 3GS ቅድም ያልኳችሁ 3GS ዌብ ላይ ያለምንም ሶፍትዌር ይሄ ይሰራል ተብሎ የማያምኑ ብዙ ሰዎች ኦፕን ሶርስ ቴክኖሎጂዎችን ላስተዋውቃችሁ። 3GS is a really big platform 3D እና ጃቫስክሪፕትን ኢንታየርሊ በጣም በትልቁ የሰሩ ሰዎች ናቸው። ማለት ኦፕን ሶርስ ነው ፕላስ ኮንትሪቢዩተሮቹ በጣም ብዙ ነገሮችን ሰርተዋል። 360 ቱሎች ማየት ኤግዛምፕል ላይ ገብተህ ማየት ይቻላል። you can create like winds simulation this is like web ላይ you don't need any gaming environment now so ይሄ ፊቸር ነው እንግዲህ ትልልቅ ኮምፒውተሮች ግራፊክስ ኮምፒውተሮች ይፈልጋል። ከዛ በዘለለ you can have ይሄንንም ብታዩት አይከፋኝም። አሁን የቪአር ሮለር ኮስተር ጌም ያልኳችሁ ይሄ ሙሉን በጃቫስክሪፕት ነው የተሰራው። so you can have same ምንድነው ኤክስፒሪየንስ ላይክ በቪአር በጃቫስክሪፕት ላይ ሆናችሁ ፔይንት አፕሊኬሽን መስራት ትችላላችሁ። አይ ቲንክ ይሄ ቪአር ይፈልጋል። ፓኖራማ ይሄ ነው መሰለኝ you see የፓኖ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ኮዱ አለ አሰራሩ አለ። ሌላ ዌብ ላይ በጣም አሪፍ ቱል ፍሬም የሚባል አለ ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው። try to check ፍሬም ትልቅ አቅም ያለው ይሄም 360 ቪዲዮ 360 ኢሜጅ ምንም ፔይድ አይደሉም። እነዚህ እንዳለ ኦፕን ሶርስ ናቸው። ከቪአር ካም ጋር ቪአር መሺን ካላት እዚህ ፒሲ ላይ ወደ ቪአር መቀየር ይችላል። ሶ ፓኖራሚክ ነገሮችን መስራት ትችላላችሁ። ቅድም ያላልኩት ወይም ያላወራሁት AR አለ I also use ARGS when I was doing my masters I think I was working on this framework augmented reality ደግሞ ራሱን የቻለ ሰፊ ነው። የቪአሩ ላይ በጣም ስላተኮርኩኝ ነው። የካርዶች ቢዝነስ ካርድ ላይ ምናምን ኦግመንት ማድረግ ነው 3D ዴታ or ዲጂታል ዴታ ኦግመንት ማድረግ ነው። ሶ ይሄ ኦፕን ሶርስ ነው። ARGS
ኤፍሬም ጄኤስ ጋር ስለሚሰራ አብሮ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ ሎኬሽን ቤዝድ ኤአር አለ። ሎኬሽን ቤዝድ ማለት ጂፒኤስ ፖይንት እዛ ቦታ ፊዚካሊ ስትገኙ ያሳያችኋል፣ የሆነ ፖይንት ያሳያችኋል። ይሄ መሀል ላይ የምታዩት እሱ ነው። ሶ እዚህ ጋር ካፌ አለ፣ እዚህ ጋር ሆስፒታል አለ ይላችኋል ስልካችሁን ከፍታችሁ። ህንፃው ላይ የምታዩት ደግሞ ማርከር ቤዝድ ኤአር ይባላል። ማርከር ቤዝድ ምንድነው? የምታዩት ኪዋር ኮድ አለ፣ እሱን ትራንስሌት ያደርገውና ዳታውን ሎድ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አይደንቲፋይ የሚያደርገው ወይም ሎድ ማድረግ ያለበትን ዲጂታል ዴታ የሚያውቀው ማርከር ሲያይ ነው። ሶስተኛው እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ ኢሜጅ ቤዝድ ኤአር ይባላል። ኢሜጅ ቤዝድ ኤአር ያንን ስፔሲፊክ ኢሜጅ ሲያይ ፓተርን ሳይሆን ወይም እንደዚህ አይነት ኮድ የሆነ ሳይሆን ኢሜጅ ሲያይ ይሰራል። አሁን እኛ የልጆች መጽሐፍ ታሪኮች ምናምን ከሞባይል አፕሊኬሽናቸው ጋር አድርገው ታሪክ እንዲያዩ ማድረግ ይቻላል። የቢራ ጠርሙሶች አሉ አይደለ? ብዙ ጊዜ የቢራ አድቨርታይዝመንት ካምፓኒስ ይሰሩበታል ኤአር ላይ። ሰዎች ጠርሙሱን ሲያዩት ወይ ቢልቦርዱን ሲያዩት የሆነ ነገር እንዲገዙ ወይ ኩፖን ኮድ እንዲያገኙ። ኢኮሜርስ ላይ ራሱ ሄድ በጣም ደስ የሚለው ነገር ቤታችሁ እቃውን ሳትገዙት በቀጥታ ስልካችሁ ላይ እቃውን ቤታችሁ ታደርጉትና በኤአር ታዩታላችሁ። ከለሩ ይገጥማል፣ ቦታው ፊት ያደርጋል ወይ ምናምን። ምክንያቱም እቃውን ከገዛችሁት በኋላ ከለሩ ሲያስጠላ ወይ ከኔ ቤት ጋር አይሄድም ማለት አያስፈልግም። ለመነጽር በተለይ ለኮስሜቲክስ በጣም ይፈልጋል። መነጽር ትለካላችሁ አይናችሁ ላይ አብሯችሁ ከፊታችሁ ጋር ይሄዳል ወይ ሳትገዙት። እኔ ሜሴንጀር ላይ ምናምን ፊልተር ብለን የምናውቃቸው ነገሮች በሙሉ they are AR. So augmented reality is also one potential field. So ሶፍትዌሮቹ እነዚህ ናቸው። እንደሻው ሌላ ካለ ያው ስለምንገናኝ በደንብ እናወራለን። Yeah, I think so almost ያለ አይመስለኝም ሌላ ጥያቄ። ቴንክ ዩ ዳኒ በጣም አመሰግናለሁ። ሜቢ ይሄ ፕሮግራም የቀረበላችሁ በጅማ አሜሪካን ኮርነር ነው። ሜቢ ጅማ አሜሪካን ኮርነር እና አሜሪካን ኮርነር የሚባለው አላማውና ምን እየሰራ ነው አክቲቪቲውን ሜቢ እንዲያወራ አያልነ ይታየኛል። አያልነን ጋብዛለሁ። እሱ ከረንትሊ የጅማ አሜሪካን ኮርነር ፕሮግራም ኮኦርዲኔተር ነው። ሶ አያልነ ከሰማኝ ኢንቫይት አድርጌያለሁ። ሄሎ ይሰማል? እሺ ቴንክ ዩ ደስ የሚል ዲስከሽን ነበር። ሁላችሁንም ገስት ስፒከራችንንም ፓርቲሲፓንቶቻችንም ሁላችሁንም እናመሰግናለን። ያው ጅማ አሜሪካን ኮርነር ፕላትፎርም ማዘጋጀት ነው። ያው እንዲሁ በተለያየ ፊልድ ኤክስፐርት ሲሆኑ የራሳቸውን ኤክስፒሪየንስ ሼር እንዲያደርጉ የተለያዩ ኤክስፒሪየንስ ሼሪንግ ኢቨንቶችን ልክ እንደዚሁ እናዘጋጃለን እና ዛሬ ፓርቲሲፓንት ሆናችሁ ነገ ስፒከር መሆናችሁ ልትመጡ ስለምትችሉ ይሄንን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀሙ ነው። ጅማ አሜሪካን ኮርነር የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየሰራ ነው። ከረንትሊ ፕሮግራሞቹ እንዳለ ቨርቹዋል ናቸው። ሶ ቴሌግራም ቻናል አለን። ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን አድርጉና ዊክሊ ኢቨንቶቻችንን አቴንድ አድርጉ ነው የምለው። በተጨማሪ የተለያዩ ሪሶርሶች አሉን። አሁን ከረንትሊ ለቨርቹዋል ተጠቃሚዎች የኢላይብረሪ ዩኤስኤ እንድትጠቀሙ ነው። ላይክ ሌተስት የሆኑ ጆርናሎች፣ አርቲክሎች፣ ብዙ አይነት ሪሶርሶች ኢላይብረሪ ዩኤስኤ ላይ ታገኛላችሁና ስፔሻሊ ለተማሪዎች እንዲሁም ለሌሎች ኢንዲቪጁዋሎችም በተለይ ማጋዚኖች ሌተስት ፐብሊሽ እንደተደረጉ ኢሚዲየትሊ እዛ ላይ ፖስት ይደረጋሉና አክሰሱ ፍሪ ነው። ከዚህ በፊት ያው ከኮቪድ በፊት የግድ ኮርነራችን ላይ መታችሁ በእኛ ሪሶርስ ነበር መጠቀም ይቻላል። አሁን ግን ሁሉም በየቤቱ ሆኖ ስለሆነ ስራውን እየሰራ ያለው ቤት ሆናችሁ እንድትጠቀሙ አማኑኤል ኢሜል አድሬሳችንን ፖስት አድርግላቸውና ኢንተረስትድ የሆናችሁ በዛ ኢሜል አድሬስ ዲቴይላችሁን እና መጠቀም እንፈልጋለን የሚለውን ነገር አንድ ላይ አድርጋችሁ ብትልኩልን ኢሚዲየትሊ የዩዘር ኔም እና ፓስወርዱ ይላክላችኋል። ሶ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎች ይኖራሉ በጣም ኢንትረስት የሚያደርጉት። ሜቢ ዳኒን በግል ላታገኙት ትችላላችሁ፣ በዚህ ፕላትፎርም ግን አግኝታችሁታል። ይሄ ነው ማለት ነው የዚህ ፕላትፎርም ጥቅሙ ማለት ነው። ሶ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ጆይን ስላደረጋችሁን እና
ይሄን የመሰለ ፕሮግራም ስላደረግን ኢንፋክት የሆነ ኖሌጅ የሆነ ነገር ሼር ስላደረጋችሁ ጭምር ማለት ነው። ዳኒ on behalf of Jimma American Corner በጣም አመሰግናለሁ። So I hope next time ብዙ መጻራ ነገሮች ይኖሩናል ብዬ አስባለሁ። Okay, go ahead, David. Go ahead. David, are you there? David አለ? Okay. እሺ ይሰማል? Yeah. Okay, thank you ዳኒን ትንሽ ላውራው ስለፈለኩ ነው። Thank you for nice interaction and presentation. ደስ ይላል ያሉ ነገሮችን አሁን ሪሊ ከሪት ወርልድ ላይ ያሉ ነገሮችን እንትን ያደርጋችሁ ስለሆነ በጣም ደስ የሚል ነው። ምናልባት ዳኒን ያው ይሄ በዚህ ሳገኝ ሰከንድ ታይም ይሆናል ብዬ አስባለሁ። if you remember መጥቶ ላይ አግኝቼዋለሁ አቶ በእኛ ጋር አንድ ላይ አሁን ወደ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ነው ወደ ቤተሰብ አካባቢ ሽፍት አድርጌያለሁ። ግን አንድ ፕሮጀክት ነበር አጋጣሚ በሚዲያ ሲተዋወቅ ተማው እና ስለዚህ ትንሽ ምን አይነት ስታተስ ላይ እንዳለ ያለውን ትንሽ መረጃ ለመስማትም አንዳንድ አስፈላጊ የሆኑ እኔም እንደ ባለሙያ መርዳት የሚችላቸው ነገሮች ካሉ በዛው ስኪል ሼር እያረኩኝ እንትን ለማሆን የፈለኩበት ኬዝ ነበረ። ዳውሮ ዞን ላይ አንድ ጊዜ ከኢኖቬሽን ኤንድ ቴክኖሎጂ ሚኒስተር ይመስለኛል ስለዚህ 360 ላይ በካልቸራል የሆኑ እንትኖችን ማስቀመጥ የሚል ነገሮች ነበሩና አንድ በፌስቡክ ላይ ፖስት የተደረገውን አይቼ ነበር። ከዛ ውጪ ግን ምን አይነት ስታተስ ላይ እንዳለና ኦሬዲ ፕሮጀክቱ ይለቅ ወይስ ስታተሱስ ምን አይነት ካሄድ ላይ እንዳለ አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችንም እያገኘ ነው ወይ የሚለውን ነገር ለመጠየቅ ነበረ። ዛሬ ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛልና ትንሽ ክሊር የምታደርገኝ ነገር ካለ ብዬ ነው። እሺ ቴንክ ዩ ዳዊት። ፕሮጀክቱን እኔ አላውቀውም። እኛም ካንተ ገና እየሰማሁኝ ነው። የቪአር ፕሮጀክት እንዳለ እዛ አካባቢ እኛ ምንም መረጃው የለንም። ኦኬ ግን ምናልባት ሌላ እንትን ሆነ አላውቅም። ቴክኖሎጂ እና ኢኖቬሽን ሚኒስተር ነበረ እናንተ ጋር ያለው እንትን ያለ መስሎኝ ነበርና ወደ እናንተ እንትን ካላደረገ ምናልባት ችግር የለውም። በፕሮግሬሱን ያለው ሁኔታውን ከአባላቱ ማጣራት ይችላል። እሺ አይ ቲንክ እኛ ባይ ዘ ዌይ ምንም ብዙ የሚታወቁ ፕሮጀክቶች ከሌሎች አካላት ጋር የለም። አብዛኞቹ ፕሮጀክቶች በራሳችን የምንሰራቸው ናቸው። በራሳችን ፋይናንሻል ወጪ እየሄድን ይሄኛው ታሪክ ይሰራ እያልን ሰዎች እየፈለግን ነው የምንሰራው። ኢቨንቹዋሊ በራሳችን መልኩ ያልከው ቦታ መስራታችን አይቀርም ኢን ፊውቸር። ግን አሁን ባለን አቅም የተወሰነ ነገሮችን እያሳየን የሚችሉ ሰዎችን ለምሳሌ በቀጥታ እኛ በመሃል ደላላ አንፈልግም። የዳውሮ ማህበረሰብ ወይ እሱ ላይ እኔ ብሰራ የሚል ሰው ካለ አብረናቸው ነው የምንሰራው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ መታወቅ አለበት ብለን ካሰብን ይሄ በመሃል በምናምን አገር ለማስተዋወቅ የአገር ቅርስ አውጥቶ በቴክኖሎጂ ለማገዝ የማንንም ፈቃድ አይጠይቅም። እኛ እየነገድንበት አይደለም። በተቻለ መጠን ቴክኖሎጂውን እያሳየን ስራዎቻችንን ሁሉ ለትርፍ ሳይሆን በነፃ እያወጣን ነው። እንደምታየው የ36 ደቂቃ ቪዲዮ እኛ ያወጣንበትና ዩቲዩብ ላይ አምጥተን ቁጭ ስናደርገው ዋጋው አንድ አይደለም። ነፃ ሲሆን እንደውም ብዙ ጊዜ ይቀላል ይመስለኛል። ትልቁ ነገር ኢምፓክቱ ነው። እሱን መስራት የሚችል ቲም አለ ተብሎ ከታሰበ እኛ ሳይሆን እነሱ ይፈልጉናል። ያኔ እናንተም እኛም ብቻ አንሆንም። ግን አብዛኛው አዳዲስ መምጣት የሚችልም ታለንት ኦልሬዲ ቪአር ላይ የሚሰሩ ካምፓኒዎችም በራሳቸው ብዙ ስራዎችን መስራት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አለ እዚህ ሀገር ብዙ በቃ የሚያሳስሩ ነገሮች የሆነ ነገር ስትል ሰንበዲ ፈቃድ ይልሃል። ያን ስለምንጠላ አብዛኞቻችን በራሳችን የገባንን እየሰራን መተናል። ፍላጎት ካላቸው ከኛ ጋር ይቀጥላሉ። ብዙ አሁን ድሬዳዋ ፕሮጀክት ይኖረናል ክረምት አካባቢ እንግዲህ ነሐሴ መጨረሻ ምናልባት ወይ መስከረም ውስጥ በራሳችን ነው ሰው ወይም እዛ ያለ የቱሪዝም ኦፊስ በቀጥታ ማሰራት ከፈለገ
ከኛ ጋር ያወራል ማለት ነው። ስለዚህ ምንም እንትን የለውም የሆነ ቻሌንጅ ሆነ እነዚህ ያልሰሩም ሰሩ የሚባል ነገር የለም። እነሱ ሲረሱት ጥበቃ ሁሉ የሌለው ቅርስ አለ። ስለዚህ ከሚጠፋ ፎቶ አንስተነውም ቢሆን ቪአር አድርገንለትም ቢሆን በተቻለ መጠን ቢያንስ ነበረን ታሪኩ ማለት አይከፋም። ምክንያቱም እንደ ፖለቲካው እንደምኑ ሁሉ ነገር አደጋ ላይ ከሆነ ነገ ሄደህ የምታሳየው ልጅህን ታሪክ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ቢያንስ ነበረ ማለት ጥሩ ነው። በቪአር ሄዶ እንኳን ያየዋል። በአካል ቢጠፋ ይመጣል። ታንኪዩ በጣም ታንኪዩ። እሺ ዳኒ እሺ ባይ So I think የጨረስን ይመስለኛል። Thank you once again ዳኒ። እንግዲህ ሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ባይ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ለሁላችሁ።